یونان کا شہزادہ عادل شکار سے واپس لوٹا تو محل میں داخل ہوتے ہی اسے ایک بری خبر سنائی دی۔ یہ خبر اس کی منگیتر شہزادی سندل کے اغوا کی تھی، جس کی تفصیل اسے بادشاہ کے کمرے میں پہنچنے پر معلوم ہوئی۔ وہاں بادشاہ اور ملکہ پریشان بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا حضور، شہزادہ عادل نے سلام کرنے کے بعد کہا، کیا یہ خبر سچ ہے کہ شہزادی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ ہاں بیٹے، بادشاہ نے پریشان لہجے میں کہا، تم نے ٹھیک سنا، مگر اسے کس نے اغوا کیا اور اغوا کرنے والے کی اس سے کیا دشمنی تھی؟ شہزادے نے پوچھا۔ بادشاہ بولا، بیٹے، کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کس نے اغوا کیا۔ یمن سے جو ایلچی اس کے اغوا کی اطلاع دینے آیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ شہزادی پرسوں رات اپنی خوابگاہ میں سوئی ہوئی تھی، مگر صبح غائب پائی گئی۔ شہزادی سندل کے جوتے اس کے پلنگ کے پاس پڑے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی، اسے زبردستی لے جایا گیا تھا۔ حقیقت کیا ہے شہزادی کے والدین کو معلوم نہیں، گویا اسے کسی جن بھوت نے غائب کر دیا ہے، کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ شہزادے نے سوچتے ہوئے کہا۔ ملکہ بولی، بیٹے، تم خود جا کر اچھی طرح چھان بین کرو اور شہزادی کا پتہ چلاؤ۔ بہت بہتر امی حضور، شہزادہ بولا، میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یمن جاؤں۔ پھر شہزادے نے بادشاہ سے پوچھا، ابا حضور، اجازت ہے؟ بادشاہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے بیٹے، وہ تمہاری منگیتر ہے اور ہماری ہونے والی بہو ہے، اس کے اغوا پر مجھے بھی تشویش ہے، تم بے شک جا سکتے ہو۔ شہزادے نے والدین کو سلام کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اس نے چند منٹ ضروری تیاری میں صرف کیے اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکل آیا۔ اس کا رخ یمن کی جانب تھا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ یمن جانے کے دو راستے تھے، ایک راستے میں ریگستان تھا، اس جانب سے یمن کا فاصلہ 500 میل تھا، جبکہ دوسرا راستہ جنگل سے گزرتا تھا اور اس طرف سے فاصلہ صرف 300 میل بنتا تھا۔ شہزادے نے جنگل والا راستہ منتخب کیا تھا تاکہ جلد از جلد یمن پہنچ سکے۔ دوپہر تک شہزادہ عادل نے تقریباً 60 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ اب جنگل شروع ہو گیا تھا، جو تقریباً 150 مربع میل میں پھیلا ہوا، گنجان اور تاریک تھا۔ شہزادہ عادل بہادر تھا اور ایسے خطرناک جنگلوں سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ وہ ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر جنگل میں بنی ایک پگڈنڈی پر گھوڑا دوڑاتا رہا۔ سپہر کے وقت وہ ایک جگہ رکا، وہاں پانی کا ایک قدرتی چشمہ تھا اور شہزادہ چند منٹ آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ چشمے کے قریب گھوڑا چھوڑ کر بیٹھ گیا اور ساتھ لایا ہوا کھانا نکال کر کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران ایک فقیر نہ جانے کہاں سے وہاں آ گیا۔ اس نے صدا لگائی، ہے کوئی خدا کے نام پر کھانا کھلانے والا؟ میں بھوکا ہوں۔ شہزادے نے کہا، آؤ بابا، یہ رہا کھانا۔ فقیر قریب آیا اور شہزادے نے اپنے آگے رکھا ہوا کھانا اٹھا کر فقیر کے کاسے میں ڈال دیا۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ شہزادہ بھوکا رہ گیا تھا۔ اس نے چشمے سے سیراب ہو کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا گھوڑا بھی پانی پی چکا تھا اور اب گھاس چر رہا تھا۔ شہزادے نے انتظار کیا اور جب گھوڑے کا شکم پور ہو گیا تو اس پر سوار ہو کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، اندھیرا گہرا ہو گیا تو شہزادے نے گھوڑا روکا۔ زمین پر اتر کر اس نے ایک چادر بچھائی اور زین کے ساتھ لٹکے ہوئے تھیلے سے اپنی بھوک کے مطابق کھانا نکال کر چادر پر بیٹھ گیا، مگر ابھی کھانے نہ پایا تھا کہ ایک فقیر وہاں آ گیا۔ اس نے صدا لگائی اور شہزادے نے خدا کے نام پر کھانا اسے دے دیا۔ خدا تمہارا بھلا کرے، جنگل بہت خطرناک ہے بیٹے، یہ رات کسی درخت پر بسر کرو تو بہتر ہے، فقیر نے کہا اور بائیں جانب چلتا ہوا جنگل کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ شہزادے نے اس کے مشورے پر غور کیا اور اٹھ کر قریبی درخت پر چڑھ گیا، ایک مناسب ڈھال بنا کر بیٹھ گیا اور اونگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، جنگل مختلف پرہول چیخوں سے گونجنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سینکڑوں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ شہزادہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ چیخیں کیسی ہیں، کون چیخ رہا ہے اور کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کوشش کے باوجود وہ چیخوں کی سمت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ چیخیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی گئیں۔ پھر جو شہزادے نے نیچے نظر ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ نیچے زمین پر چند قبریں نظر آ رہی تھیں جو پہلے نہیں تھیں۔
शहजादा अभी इन कब्रों के बारे में सोच रहा था कि यकदम जंगल में रोशनी फैल गई। उसके साथ ही चीखें बंद हो गईं। शहजादे ने जो माहौल का जायजा लिया तो और भी हैरान हो गया। अब चार तरफ ऊंची नीची कब्रें दिखाई दे रही थीं और जंगल में फैलने वाली रोशनी कब्रों से ही खारिज हो रही थी। जब शहजादा यहाँ आया था तो उस वक्त वहाँ कब्रें नहीं थीं, मगर अब नजर आने का मतलब था कि वो कब्रें जमीन से ही नमूदार हुई थीं। बहरहाल कुछ भी था पुरस्रार और दहशत अंगेज था, मगर शहजादा आदिल जरा भी खौफ ज़दा ना हुआ। अलबत्ता उसे हैरत जरूर थी कि माजरा क्या है। शहजादे के देखते ही देखते वो कब्रें खुलने लगी और उनमें से कफन पोश मुर्दे निकलने लगे। उन मुर्दों की आंखों की जगह गड्ढे थे और चेहरे ढांचों की मानिंद थे। हाथ भी गोश्त से महरूम नजर आ रहे थे, मगर इसके बावजूद वो जिंदा इंसानों की मानिंद हरकत कर रहे थे। वो मुर्दे कब्रों से निकल निकल कर उस दरख्त के नीचे जमा हो रहे थे जिस पर शहजादा बैठा था। दफतन शहजादे को घोड़े का ख्याल आया तो उसने इधर उधर देखा, मगर घोड़ा गायब था। शायद वो मुर्दों से डरकर किसी तरफ निकल भागा था। हालांकि शहजादे ने उसे साथ वाले दरख्त के तने से बांधा था। फिर वो घोड़े का ख्याल छोड़कर मुर्दों की तरफ देखने लगा। उनकी तादाद 30-35 के करीब थी और खामोशी से दाएं बाएं से आकर दरख्त के नीचे जमा हो रहे थे। इतने में सामने की जानिब से 4 मुर्दे एक बड़ी दरी उठाए वहां पहुंचे और उन्होंने दरी दरख्त के नीचे जमीन पर बिछा दी। दरी बिछते ही तमाम मुर्दे जल्दी जल्दी उस पर बैठते चले गए। उनमें से किसी ने शहजादे की तरफ नहीं देखा था। चंद लम्हों बाद दाएं जानिब से एक तवीलुल कामत मुर्दा नमूदार हुआ। उसे देखकर दरी पर बैठे हुए तमाम मुर्दे खड़े हो गए। यकीनन वो उसकी ताजीम के लिए उठे थे। लंबे मुर्दे ने उनके करीब आकर पूछा, शिकार कहाँ है? इस दरख्त पर बैठा है। उनमें से एक ने जवाब दिया। उस पर शहजादे को हैरत का झटका लगा। गोया वो मुर्दे उसे शिकार करना चाहते थे, मगर क्यों? ठीक है, शिकार को दरख्त से उतार और उसके जिस्म के टुकड़े कर डालो। लंबे मुर्दे ने हुक्म दिया, मगर मुर्दे अपनी जगहों से ना हिले। लंबे मुर्दे ने हैरत से पूछा, तुमने सुना नहीं? सुना है, मगर हम उसे हाथ नहीं लगा सकते सरदार। उसने गले में जो हार पहना हुआ है उससे हमें डर लगता है। अगर हमने शहजादे को छू लिया तो हम जल जाएंगे। शहजादे ने बेइख्तियार अपने हार की जानिब देखा और मुस्कुरा दिया। हार के हर दाने पर अल्लाह लिखा था। सुर्ख महल के एक कमरे में नहायत हसीन और जमील लड़की जरे निगार पलंग पर बड़ी मायूसी और उदासी के आलम में बैठी थी। वो यमन के शहजादी संदल थी, जिसकी मंगनी यूनान के शहजादा आदिल से हुई थी और शादी में अभी 1 माह की देर थी कि वो अगवा हो गई। अपने अगवा का पता उसे यहाँ आकर चला था। वो अपने महल में रात को सोई थी, मगर उसकी आंख उस कमरे में खुली थी जो उसके महल का कमरा हरगिज ना था। वो खिड़की से बाहर झांक चुकी थी और ये बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि उस सुर्ख ईंटों वाले महल में वो कैद है, क्योंकि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और खिड़की में सलाखें लगी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। बैठे बैठे शहजादी को अपने वालिदैन याद आए और वो ये सोचकर रोने लगी कि न जाने उसके माँ बाप उसके लिए कितने परेशान और मगमूम होंगे। वो वालिदैन की इकलौती औलाद थी और आज तक उनसे जुदा ना हुई थी। दफतन दरवाजा खुला और एक लंबा शख्स अंदर दाखिल हुआ। शक्लो शबाहत से वो वहशी लगता था। उसे देखकर शहजादी सहम गई। क्या हाल है शहजादी संदल? उस आदमी ने मकरूह अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। कौन हो तुम और मुझे यहाँ कैसे लाए हो? शहजादी ने पूछा। ये सुर्ख महल मेरी मलकियत है और मेरा नाम बहुत आसान सा है, यानी चक्करबाज जादूगर। उस आदमी ने हंसते हुए कहा। है ना आसान और ना भूलने वाला? होगा, शहजादी ने कदरे गुस्से से कहा। मुझे यहाँ कौन और क्यों लाया है? उस चक्करबाज जादूगर ने शहजादे के सामने पड़ी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा। तुम्हें मैंने अगवा कराया है शहजादी। तुम मुझे बेहद पसंद थी और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। इसलिए मैंने तिलिस्मी पंजा तुम्हारे महल भेजा, जो तुम्हें नींद के दौरान वहां से उठा लाया और किसी को खबर भी ना हो सकी। तुम्हारे माँ बाप भी हैरान परेशान है कि तुम कमरे से कैसे गायब हो गईं। अभी अभी मैंने तिलिस्मी आईने में देखा है कि तुम्हारे माँ बाप ने एक एलची यूनान रवाना किया है, जहाँ का शहजादा आदिल तुम्हारा मंगेतर है, मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी कोई मदद ना कर सकेगा। बकवास बंद करो। शहजादी संदल को गुस्सा आ गया। वो बहादुर है और तुम ऐसे शैतानों की गर्दन तोड़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। शहजादी, मेरे सामने
اس کی تعریف مت کرو۔ چکر باز جادوگر غصیلے لہجے میں بولا، اگر بدقسمتی سے اس نے میرا محل ڈھونڈ ہی لیا تو میں اسے زندہ واپس نہ جانے دوں گا۔ تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہاں سے واپس جا سکو گی۔ غلط فہمی میں تم مبتلا ہو۔ مجھے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا دو، یا مجھے آزاد کر دو ورنہ خسارے میں رہو گے۔ ہرگز نہیں، مجھے خسارہ منظور ہے، مگر میں تم سے شادی کر کے رہوں گا۔ چکر باز جادوگر ہنسا، میں اپنی جان دے دوں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، تو پھر یقین کر لو کہ تم بھی ساری عمر اسی کمرے میں گلتی سڑتی رہو گی۔ شہزادی، چکر باز جادوگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم شام تک اچھی طرح سوچ لو، میں صبح آؤں گا۔ اس وقت تم نے انکار کیا تو میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ میں شکل سے جتنا وحشی لگتا ہوں، حقیقت میں اس سے زیادہ خطرناک ہوں اور ظالم ہوں۔ کسی بھول میں نہ رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی سندل ایک بار پھر اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ لمبے مردے نے سر اٹھا کر درخت پر بیٹھے شہزادہ عادل کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، بدبختو، تم نے مجھے خواہ تکلیف دی۔ کیا یہ ہار تمہیں پہلے نظر نہ آیا تھا؟ نہیں سردار، اگر پہلے نظر آ جاتا تو ہمیں یہاں جمع ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مردے نے کہا، اچھا، کالی چڑیل کو بلا لاؤ، وہ اسے شکار کرے گی اور اس کا گوشت ہمیں کھلائے گی۔ لمبے مردے نے حکم دیا جو مردوں کا سردار تھا، مگر سردار، آدھا گوشت تو وہ خود کھا جائے گی۔ ایک اور مردے نے کہا، مجبوری ہے، اس کے بغیر ہم شہزادے کو نہیں کھا سکتے۔ سردار مردے نے کہا، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ زیادہ گوشت نہ کھانے پائے۔ وہ کس طرح سردار؟ پہلے مردے نے دوبارہ پوچھا، وہ ہماری بات کب مانے گی؟ ہم اسے کہیں گے کہ وہ شہزادے کو ہلاک کر کے اس کے گلے سے ہار اتار پھینکے۔ جب وہ یہ کام کرے گی اور گوشت کھانے کی کوشش کرے گی تو ہم سب مل کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ سردار مردہ ہنس کر بولا، اب جاؤ، جلدی سے اسے بلا لاؤ۔ ایک مردہ بائیں جانب چلا گیا اور باقی مردے دری پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ شہزادے کو ان مردوں پر غصہ تو آیا مگر وہ خاموش رہا اور خود بھی کالی چڑیل کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں وہ کیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بائیں جانب سے اس مردے کے ساتھ ایک چڑیل آتی دکھائی دی۔ اس چڑیل کا رنگ توے کی مانند سیاہ اور شکل انتہائی بھیانک تھی۔ آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ اور بڑی بڑی تھیں۔ سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ ایڑیوں کو چھو رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے آتے ہی سردار مردے سے پوچھا، کالی چڑیل، کیا تمہیں انسانی گوشت درکار ہے؟ سردار مردے نے پوچھا، ہاں، کہاں ہے؟ جلدی لاؤ۔ چڑیل ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، اس درخت پر ایک شہزادہ بیٹھا ہے، تم اسے ہلاک کر کے اس کے گلے سے ہار اتار پھینکو، پھر خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ سردار مردے نے کہا، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ چڑیل نے درخت پر بیٹھے شہزادے کو خون خوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، تم سب ایک طرف ہٹ جاؤ، میں ابھی اس کی گردن توڑتی ہوں۔ شہزادے کو چڑیل پر بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً نیام سے تلوار کھینچ کر نیچے کودا اور مردوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ مکروہ آواز میں چیختے ہوئے اپنی اپنی قبر کی طرف بھاگے اور چڑیل نے دانت کچکچاتے ہوئے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے نوکیلے ناخنوں والے ہاتھ شہزادے کا گلا دبوچتے، شہزادہ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور تلوار سے چڑیل پر حملہ کر دیا۔ تلوار چڑیل کے ہاتھوں پر لگی اور اس کا ایک ہاتھ کٹ کر دور جا گرا۔ وہ بھیانک آواز میں چیخی اور دوبارہ شہزادے پر حملہ آور ہوئی۔ شہزادے نے دوسرا وار کیا اور چڑیل کا ایک بازو کٹ گیا۔ اس پر چڑیل چیختی ہوئی بائیں جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ شہزادے نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور اس کے قریب پہنچ کر اس پر آخری وار کیا۔ تلوار چڑیل کے سر میں لگی اور گردن تک اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ زمین پر گری اور تڑپتی ہوئی ساخت ہو گئی۔ شہزادہ واپس مڑا اور اسی لمحے جنگل میں اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ تمام قبریں غائب ہو چکی تھیں اور مردے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ شہزادہ مسکرایا اور درخت کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے ایک جانب سے اس کا گھوڑا بھی وہاں آ گیا جو شاید مردوں کے خوف سے بھاگ گیا تھا۔ شہزادے نے باقی رات درخت پر ہی بیٹھ کر سوتے جاگتے گزاری اور صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے چل دیا۔ چلتے چلتے دن گزر گیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ ایک مناسب مقام پر پہنچ گیا
वहाँ जंगल इतना घना नहीं था और तकरीबन 1 फरलांग का टुकड़ा बिल्कुल साफ था। शहजादा हैरान हुआ कि यहाँ दरख्त क्यों नहीं है। उसने घोड़े से उतरकर जमीन पर चादर बिछाई और खाना निकालकर खाने लगा। वो 2 वक्त का भूखा था। उसे उम्मीद थी कि अब भी कोई साइल आ टपकेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खाना खत्म करते ही उसके करीब एक खौफनाक जिन नमूदार हो गया। उसे देखकर शहजादा जरा भी ना घबराया। शहजादे, वो जिन कड़कदार आवाज में बोला, यहाँ क्यों बैठे हो? रात गुजारने के लिए? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मेरे आका को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। जिन ने हुक्म दिया। तुम्हारा आका कौन है? शहजादे ने इस बार गुस्से से कहा। और वो कौन होता है मुझे यहाँ से उठाने वाला? क्या ये उसके बाप की जगह है? बकवास बंद करो शहजादे। जिन धाड़ा। दूसरे ही लम्हे उसने हाथ बढ़ाकर शहजादे को बाजू से पकड़ा और उठाकर एक झटके से आसमान की जानिब फेंक दिया। शहजादा आदिल आखिर इंसान था और जिन उससे कई गुना बड़ी जिसामत का मालिक था। वो जिन के हाथ से छूटकर फिजा में तैरता चला गया। चक्करबाज जादूगर सुर्ख महल के एक कमरे में बैठा शराब पी रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें एक बड़ा सा तिलिस्मी आईना लगा हुआ था। उसने एक मंत्र पढ़कर आईने पर फूंक मारी। फौरन आईने पर गुबार सा फैल गया। चंद लम्हों बाद वो गुबार गायब हो गया और आईने में एक मंजर नजर आने लगा। एक शहजादा घोड़े पर सवार बड़ी तेजी से सफर कर रहा था। मंजिल जंगल का था। जादूगर मुस्कुराया और अलमारी बंद करके कमरे से निकल आया। वो एक कमरा छोड़कर वो दूसरे कमरे के दरवाजे पर रुका। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे में शहजादी संदल पलंग पर सर झुकाए बैठी थी। आहट सुनकर उसने सर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो सारी रात नहीं सोई थी। तुम्हारा क्या जवाब है शहजादी? क्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? चक्करबाज जादूगर ने करीब जाकर पूछा। नहीं, हरगिज नहीं, शहजादी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। सोच लो, चक्करबाज जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा मंगेतर शहजादा आदिल इधर आ रहा है। अगर उसकी जिंदगी चाहती हो तो हाँ कर दो, वरना मैं उसे हलाक कर दूंगा और तुमसे जबरदस्ती शादी रचा लूंगा। उसकी धमकी सुनकर शहजादी की रूह तक कांप गई। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि शहजादा हलाक हो। उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं शाम को तुम्हें जवाब दूंगी। ठीक है, शाम तक सोच लो। अभी शहजादा काफी दूर है। शाम तक वो भी इस इलाके में पहुंच जाएगा, मगर उसे मेरा ये महल नजर नहीं आएगा, चक्करबाज जादूगर ने कहा और कमरे से निकल आया। शाम को वो दोबारा शहजादी के कमरे में गया। क्या तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मगर मेरी एक शर्त है। बताओ। मुमकिन है मुझे तुम्हारी शर्त कबूल हो? जादूगर ने कहा। मैं 1 हफ्ते की मोहलत चाहती हूँ। अगर इस 1 हफ्ते में मुझे कोई आज़ाद करा के ले गया तो बेहतर है, वरना मैं तुमसे शादी कर लूंगी। चक्करबाज जादूगर ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, मगर इस भूल में ना रहना कि कोई तुम्हें आज़ाद कराने में कामयाब हो सकेगा। मेरा नाम चक्करबाज जादूगर है और मैं जादू से ज्यादा आदमी को चक्कर देकर हलाक करता हूँ। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर शहजादी के कमरे से निकल आया। वो अपने कमरे में पहुंचा। शाम हो रही थी। उसने एक मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा। फौरन ही एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन ने बड़े अदब से पूछा। शहजादा आदिल अभी कितनी दूर है? जादूगर ने पूछा। वो यहाँ से चंद मील के फासले पर आ रहा है, कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, तुम महल को बाहर वालों की निगाहों से गायब कर दो, चक्करबाज जादूगर ने हुक्म दिया। बहुत बेहतर मेरे आका, जिन ने कहा और गायब हो गया। उसके जाने के बाद जादूगर ने ताली बजाई। फौरन ही एक औरत अंदर आई। वो जादूगर की कनीज थी। शहजादी के कमरे में खाना पहुंचा दो और मेरे लिए भी ले आओ, उसने हुक्म दिया। कनीज चली गई। पहले उसने शहजादी को खाना दिया, फिर वो जादूगर के लिए खाना ले आई। खाना मेज पर रखकर वो दोबारा बाहर निकल गई। जादूगर ने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने उठकर तिलिस्मी आईने में बाहर का मंजर देखा। उसके महल के बाहर महल की जगह एक चटियल मैदान नजर आ रहा था और वहां शहजादा आदिल जमीन पर बैठा खाना खा रहा था। उसे देखकर चक्करबाज जादूगर ने मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा।
फौरन ही गुलाम जिन नमोदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन ने पूछा। शहजादे को इस मैदान से चले जाने का हुक्म दो। अगर वो ना जाए तो उसे उठाकर इतनी दूर फेंको कि वो 1 माह से पहले यहाँ ना आ सके। बहुत बेहतर मेरे आका। जिन दोबारा नमोदार हुआ और अदब से कहने लगा, मेरे आका, वो यहाँ से जाने पर आमादा नहीं था, चुनाचे मैंने उसे समरकंद की पहाड़ियों की जानिब फेंक दिया है, जो यहाँ से 1 माह की मुसाफत पर हैं। ये तुमने अच्छा किया है। चक्करबाज जादूगर मुस्कुरा कर बोला, अब 1 हफ्ता बाद में शहजादी से शादी कर लूंगा। जिन गायब हो गया। चक्करबाज जादूगर उठा और शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। शहजादी खाना खा चुकी थी। मुबारक हो शहजादी, तुम्हारा मंगेतर यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, 1 माह से पहले वापस नहीं आ सकेगा। चक्करबाज जादूगर ने हंसते हुए कहा। शहजादी का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, वो कैसे? मैंने अपने गुलाम जिन के जरिए उसे समरकंद की पहाड़ियों में फिकवा दिया है और वो इलाका 1 माह की मुसाफत पर है। अव्वल तो शहजादे के बचने का इम्कान ही नहीं। अगर वो बच भी गया तो यहाँ उस वक्त पहुंचेगा जब तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाएगी। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और शहजादी संदल शहजादे की मुसीबत का अंदाजा करके रोने लगी। शहजादा आदिल को फिजा में वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ। उसने बहुत कोशिश की कि खुद को संभाल कर जमीन पर जा पड़े, मगर वो खुद पर काबू ना पा सका, क्योंकि फिजा में उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद लम्हों में ही वो कई मुल्कों पर से गुजर गया और आखिर एक पहाड़ी चट्टान पर जा गिरा। चट्टान पर गिरने से उसे तकलीफ तो हुई, मगर ज्यादा चोट ना आई। उसका जिस्म चट्टान पर यूं टिक गया था जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां लिटा दिया हो। शहजादे ने उठकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो एक पहाड़ी इलाके में था। चारों तरफ ऊंची नीची पहाड़ियां थी। शहजादा सोचने लगा कि वो इस जंगल से कितनी दूर है जहां से जिन ने उसे फेंका था। वो हैरान था कि आधे मिनट में वो कई आबादियों से गुजरकर वहां आ पड़ा था और चट्टान पर गिरने के बावजूद महफूज था। उसने रात उसी चट्टान पर बसर की। सुबह का उजाला फैला तो वो उठा और एक तरफ चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला था कि एक गार से एक खौफनाक जानवर निकल आया। वो बहुत खतरनाक जानवर था, मगर उसे देखकर शहजादे को हंसी आ गई, क्योंकि उस जानवर के 3 चेहरे थे। एक इंसानी चेहरा था, दूसरा शेर का चेहरा और तीसरा हाथी का, जिसकी लंबी सूंड लटक रही थी और 2 लंबे दांत थे। उन 3 चेहरों वाले जानवर ने शहजादे का रास्ता रोक लिया और उसका इंसानी चेहरा बहुत भयानक था। वो शहजादे से हम कलाम हुआ, अरे आदमजाद, समरकंद की पहाड़ियों में आज तक जो भी इंसान आया वो जिंदा वापस ना जा सका और मेरी गिजा बन गया। एक अरसा बाद तुम आए हो और यूं गश्त कर रहे हो जैसे ये तुम्हारे बाप का इलाका हो। बकवास बंद करो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शहजादा गुर्रा कर बोला। उसकी बात पर जानवर का शेर वाला चेहरा धाड़ा और इंसानी चेहरे ने गुस्सीले लहजे में कहा, आदमजाद, होश संभाल कर बात करो। मेरा नाम मौत है और मैं तुम्हें कच्चा खाने का इरादा रखता हूँ। तुम यकीन कर लो कि तुम अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब ना हो सकोगे। शहजादे ने कहा, यहाँ जो इंसान आता है यही कहता है। इंसानी चेहरे ने हंसकर कहा, मगर बिलाखिर वो गिजा बन जाता है। शहजादे ने नियाम से तलवार निकालते हुए कहा, मगर आज तुम आइंदा किसी आदमजात को शिकार करने के काबिल नहीं रहोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादे की बात सुनकर उस अजीबुल खलकत जानवर ने उछलकर उस पर हमला कर दिया। शहजादा पहले ही तैयार था। जो ही वो करीब आया उसने तलवार घुमाई। उस जानवर के हाथी वाले चेहरे की सूंड कट कर दूर जा गिरी और हाथी वाला चेहरा भयानक आवाज में चिंघाड़ने लगा। उसकी चिंगाड़ से पहाड़ियां गूंजने लगी थीं। एक लम्हा ठहर कर उस जानवर ने दोबारा शहजादे पर हल्ला बोल दिया। शहजादे ने बड़ी मुश्किल से खुद को उसके हमले से बचाया और तलवार का एक भरपूर वार उसके शेर वाले चेहरे पर किया। तलवार शेर के सर पर लगी और उसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शेर अजियतनाक अंदाज में धाड़ने लगा। शहजादे ने हिम्मत ना हारी और आगे बढ़कर दोबारा वार किया। तलवार हाथी के चेहरे पर पड़ी
اور اس کی گردن کٹ گئی۔ تب انسانی چہرے نے ایک چیخ ماری اور واپس غار کی طرف دوڑا۔ شہزادے نے جست لگائی اور اس کے قریب پہنچ کر اس کی پچھلی ٹانگوں پر وار کر دیا اور ٹانگ زخمی کر دی۔ وہ فوراً واپس پلٹا اور دوبارہ شہزادے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی جو اس نے غار میں سے اٹھا لی تھی۔ شہزادے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آدمی چلایا، اور ساتھ ہی اس نے نہایت غضبناک انداز میں شہزادے پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کا وار اپنی تلوار سے روکا۔ دونوں تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور شہزادے کی تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی۔ تلوار ٹوٹتے ہی شہزادے نے اچھل کر خود کو ایک جانب کیا اور تلوار کا دستے والا حصہ اس آدمی کے منہ پر دے مارا۔ اس نے سر جھکا کر خود کو بچایا اور مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، شہزادے، اب تم خود کو کیسے بچاؤ گے؟ تم بے بس ہو چکے ہو۔ نہیں، شیر کبھی بے بس نہیں ہوتا، شہزادہ مسکرا کر بولا۔ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ اس آدمی نے غصے میں آ کر شہزادے پر وار کیا۔ شہزادہ پینترا بدل کر خود کو بچا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی غصے میں دوسرا وار کرتا، شہزادے نے ایک بھرپور ٹھوکر اس کے تلوار والے ہاتھ پر رسید کی اور تلوار اس آدمی کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی۔ وہ بوکھلا کر تلوار کی طرف دوڑا، مگر شہزادے نے اسے مہلت نہ دی۔ اس نے ہمت کی اور اس آدمی پر جا پڑا۔ دونوں ایک ساتھ زمین پر آ پڑے۔ شہزادے نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا سر دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور سنگلاخ زمین پر دے مارا۔ وہ آدمی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، مگر شہزادے نے اس آدم خور کی چیخوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور اس کا سر پتھریلی زمین سے ٹکراتا رہا، حتیٰ کہ وہ آدمی چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور سر سے بہنے والا خون پتھریلی زمین کو سرخ کر رہا تھا۔ شہزادہ اسے چھوڑ کر اٹھا اور آدم خور کی تلوار اٹھا لایا۔ قریب آ کر اس نے آدم خور کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ آدم خور کو ہلاک کرنے کے بعد شہزادے نے تلوار نیام میں ڈالی اور آگے چل پڑا۔ کچھ دور ہی چلا تھا کہ ایک چٹان کی اوٹ سے ایک خوفناک مخلوق برآمد ہوئی اور شہزادہ ٹھٹک کر رک گیا۔ 3 چہروں والے جانور کی طرح اس مخلوق کو بھی عجیب الخلقت کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس مخلوق کے 8 پاؤں تھے، گردن اونٹ کی مانند لمبی اور چہرہ گدھے جیسا تھا، جبکہ اس کی دم کافی لمبی اور پتلی تھی، جس آمد کسی ہاتھی سے کم نہ تھی۔ وہ اپنے 8 ہاتھ پاؤں پر چلتی ہوئی شہزادے کی طرف بڑھی تو شہزادے نے نیام سے تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ قریب آ کر اس بلا نے شہزادے کو اپنے جبڑوں میں دبوچنے کی کوشش کی، مگر شہزادے نے فوراً خود کو بچایا اور بائیں جانب ہٹ کر اس کے پیٹ پر تلوار کا وار کیا۔ زخم کافی گہرا آیا اور اس بلا کے پیٹ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چنگھاڑی اور دوبارہ شہزادے کو دبوچنے کے لیے شہزادے کی طرف گھومی۔ شہزادہ بھی اس کے جسم کے ساتھ ساتھ گھوما اور پیچھے سے اس پر وار کر دیا۔ اس بار بلا کی لمبی دم کٹ گئی۔ بلا بھیانک آواز میں چنگھاڑی اور اس کی کٹی ہوئی دم زمین پر تڑپنے لگی۔ بلا پھر چنگھاڑی اور 4 ٹانگوں پر کھڑی ہو کر یکدم شہزادے کی طرف گھوم گئی۔ شہزادے نے بمشکل پیچھے کی جانب جست لگا کر خود کو اس کے 4 ہاتھوں کی زد میں آنے سے بچایا اور دوڑ کر دوبارہ اس بلا کی پشت پر پہنچ گیا۔ بلا یکدم زمین پر بیٹھ کر ادھر ادھر ہلنے لگی تاکہ شہزادہ اس کی پشت سے گر پڑے، مگر شہزادے نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کے بال مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی تلوار سے بلا کے سر پر وار کر دیا۔ بلا زور سے چنگھاڑی اور اس سے خون بہنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر لیٹ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کروٹ بدل کر شہزادے کو اپنے بھاری بھرکم جسم کے نیچے کچل دیتی، شہزادہ اچھل کر اس کی پشت سے اتر گیا۔ اسے اترتا دیکھ کر بلا نے اپنی اونٹ جیسی گردن گھما کر اسے اپنے جبڑوں میں دبوچنا چاہا، مگر شہزادے نے اس کی ناک پر تلوار ماری۔ تلوار بلا کے نتھنوں پر پڑی اور اس کے نتھنے کٹ گئے۔ اس بار بلا بہت ہی بھیانک آواز میں چنگھاڑی تھی۔ چنگھاڑ اتنی بلند تھی کہ پہاڑوں میں بسیرا کرنے والے پرندے بے چین ہو کر فضا میں اڑنے لگے۔ شہزادے نے دوبارہ اس پر وار کرنا چاہا، مگر بلا یکدم کھڑی ہو گئی اور شہزادے کو پیچھے ہٹ جانا پڑا، مگر وہ بلا کھڑی ہو کر رکنے کی بجائے ایک سمت دوڑتی چلی گئی۔ شہزادہ کھڑا رہا۔ بلا دوڑتی ہوئی اچانک غائب ہو گئی اور شہزادے کو
اس کی بھیانک چیخیں سنائی دینے لگی۔ شہزادہ دوڑ کر اس جگہ پہنچا جہاں بلا غائب ہوئی تھی اور اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہاں سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی اور بلا کی چیخیں اس میں سے نکل رہی تھیں۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگی تھی مگر کھائی میں گر پڑی تھی جس سے وہ قیامت تک نہیں نکل سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ بلا کی چیخیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ شہزادہ عادل 3 سروں والے جانور اور اس بلا سے مقابلے میں تھک چکا تھا۔ وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس چٹان میں حرکت ہونے لگی۔ شہزادے نے سمجھا کہ شاید وہاں زلزلہ آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے کود کر چٹان سے دور ہو گیا مگر پھر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جسے وہ چٹان سمجھا تھا وہ دراصل چٹان جیسی پشت رکھنے والا ایک چوپایا تھا اور مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ پھر وہ بلند ہونے لگا۔ ہاتھی کے قد جتنی بلندی رکھنے والے اس جانور کے پاؤں نظر آنے لگے۔ پھر اس کے ایک جانب 2 جبڑے کھلے۔ جبڑے اتنے لمبے اور کھلے تھے کہ وہ شہزادے کو زندہ نگل سکتا تھا۔ شہزادہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اس چٹان نما جانور نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس چٹان نما پراسرار جانور کو دیکھ کر شہزادے کو خیال آیا کہیں وہ آفات کی وادی میں تو نہیں آ پھنسا۔ وہ گھر سے تو یمن کے لیے روانہ ہوا تھا کہ شہزادی سندل کے اغوا کا معمہ حل کرے مگر پہنچ گیا سمرقند کی پہاڑیوں میں۔ کاش وہ جنگل والا راستہ اختیار نہ کرتا اور صحرائی راستے سے سفر کرتا تو آج اس وادی کی بجائے یمن میں ہوتا۔ چٹان نما جانور میانہ روی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شہزادے نے اس کی خونخواری کا اندازہ لگاتے ہوئے نیام سے تلوار نکال لی اور اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ 7 فٹ اونچا چٹان نما جانور قریب پہنچا ہی تھا اور پھر اس نے اپنے دونوں جبڑے کھول کر شہزادے پر حملہ کر دیا۔ اگر شہزادہ پیچھے ہٹنے میں ایک لمحے کی بھی دیر کرتا تو وہ خونی جانور اسے زندہ ہڑپ کر جاتا۔ اس سے نہ صرف خود کو اس جانور کے جبڑوں میں آنے سے بچایا بلکہ اس پر تلوار سے وار بھی کر دیا۔ تلوار چٹان نما جانور کے نچلے جبڑے پر پڑی اور اس کے جبڑے سے خون بہنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے جانور نے گراتے ہوئے جبڑے مضبوطی سے بند کر لیے اور تیزی سے شہزادے کی طرف دوڑا۔ شہزادہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور وہ جانور اپنی ہی زد میں قریبی چٹان سے جا ٹکرایا۔ ٹکرانے سے اس کے منہ سے اذیت ناک گراہٹیں خارج ہونے لگیں۔ اس نے تیزی سے پینترا بدلا اور دوبارہ شہزادے کی طرف لپکا۔ شہزادے نے خود کو بچاتے ہوئے اس کی گردن والے حصے پر وار کیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ چٹان نما جانور اس بار ہاتھی کی مانند چنگھاڑا اور اپنی جگہ بیٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کا سر اور پاؤں اس کے جسم کے نیچے چھپ چکے تھے اور وہ دوبارہ چٹان کی مانند دکھائی دینے لگا تھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ اس جانور نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ وہ مڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ دوپہر ہونے والی تھی۔ دھوپ سے بچنے کے لیے وہ ایک سایہ دار چٹان کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کس جانب سفر کرے کہ اس پہاڑی علاقے سے نکل سکے۔ تھکاوٹ اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اتنے میں بائیں جانب سے ایک فقیر آتا دکھائی دیا۔ قریب آ کر فقیر نے صدا لگائی، ہے کوئی خدا کے نام پر کھانا کھلانے والا؟ شہزادے نے مسکرا کر کہا، بابا میرے پاس اس وقت کھانا نہیں ہے، میری انگوٹھی لے جاؤ، اسے کہیں فروخت کر کے اپنے لیے کھانا حاصل کر لینا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر فقیر کی طرف بڑھا دی۔ فقیر نے ایک نظر انگوٹھی پر ڈالی اور ہنس پڑا۔ شہزادہ حیران ہو کر بولا، کیا بات ہے بابا، تم ہنسے کیوں؟ اس پر فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادے تم بہت سخی اور نیک دل جوان ہو۔ شہزادی سندل خوش قسمت لڑکی ہے کہ اسے تم جیسا صاحبان دولہا ملے گا۔ اوہ، تم مجھے اور شہزادی کو کیسے جانتے ہو بابا؟ شہزادہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ فقیر اس کے قریب بیٹھ گیا اور ہنس کر بولا، لو پہلے کھانا کھا لو، تم کل سے بھوکے ہو۔ شہزادے نے جو اپنے سامنے زمین پر نظر ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کے آگے زمین پر ایک بڑا سا سنہری تشت رکھا تھا۔ تشت میں تازہ کھانے کے ساتھ سراہی اور گلاس بھی پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی وہاں رکھ گیا ہو۔ اسے حیرت زدہ دیکھ کر فقیر بولا، شرم نہ کرو، کھانا کھا لو، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ البتہ یہ سن لو کہ میں وہی فقیر ہوں جسے تم نے جنگل میں دوبارہ کھانا کھلایا تھا اور تمہیں رات درخت پر بسر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ افسوس کہ کل شام میں کہیں اور تھا، ورنہ جن کے مقابلے میں تمہاری
पूरी मदद करता और तुम्हें उस वादी में ना पहुंचने देता। शहजादा इस इंकशाफ पर और भी हैरान हुआ। बहरहाल उसने खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद फकीर की तरफ देखने लगा, जो कोई पहुंचा हुआ दरवेश मालूम होता था। बाबा, अब तो मेरी हैरत दूर कर दो और बताओ तुम कौन हो और ये सब कुछ क्या है? शहजादे ने कहा, मैं खुदा का एक अदना सा बंदा हूँ। तुम्हारे जैसे मुसीबत ज़दों की मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे कुछ कुव्वतें बख्शी हैं। मैंने जंगल में तुम्हारी सखावत का इम्तिहान लिया था और तुम्हारे सफ़र का मकसद जानता था। जिस जिन ने तुम्हें इस पहाड़ियों पर फेंका था वो चक्करबाज जादूगर का गुलाम था और वहाँ उसका महल था जिसे उसने तुम्हारी नज़रों से गायब कर दिया था। फकीर ने बताया। अच्छा, मगर बाबा, चक्करबाज जादूगर को मुझसे क्या दुश्मनी थी? शहजादे ने हैरान होते हुए पूछा। चक्करबाज जादूगर ने ही शहजादी संदल को अगवा किया था। अब वो उस शैतान की कैद में है और शहजादी से शादी करना चाहता है, मगर शहजादी नहीं मानती। जादूगर ने उसे तुम्हारे कत्ल की धमकी दी तो शहजादी ने उससे 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। तुम इत्तेफाक से उस मैदान में रात गुजारने के लिए रुके जहां जादूगर का महल था, जिसे तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले उसके हुक्म पर उसके गुलाम जिन ने इंसानी निगाहों से गायब कर दिया ताकि तुम महल ना देख सको। फिर उसके हुक्म पर ही जिन ने तुम्हें उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि तुम 1 माह से पहले वहां वापस ना पहुंच सको और 1 हफ्ते बाद वो चक्करबाज जादूगर शहजादी से शादी कर ले। फकीर ने तफसील बताई और शहजादा गुस्से से कांपने लगा। उसने गुर्रा कर कहा, मैं चक्करबाज जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि वो मरने के बाद भी याद रखेगा। फकीर बोला, शहजादे, बेशक उसकी सजा ऐसी ही होनी चाहिए और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद के बगैर तुम चक्करबाज जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम पर जादू करेगा और तुम बच ना सकोगे। फिर उसके महल तक पहुंचना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपका एहसान याद रखूंगा बाबा, शहजादे ने कहा। फकीर बोला, अच्छा उठो, आओ मेरे साथ। शहजादा उठकर फकीर के साथ चल दिया। फकीर शहजादे को छोटे से गार के पास लाया और उससे कहने लगा, शहजादे, इस गार के वस्त में फर्श पर सुलेमानी पत्थर पड़ा है जिसकी हिफाजत एक अजदहा कर रहा है। तुम अंदर जाओ और अजदहे को हलाक करके वो सुलेमानी पत्थर उठा लाओ जो मुर्गी के अंडे के बराबर है। ख्याल रखना, वो अजदहा बहुत खतरनाक है और इस पत्थर को हासिल करने की कोशिश में कई जवान अजदहे की गिजा बन चुके हैं। शहजादा आदिल मुस्कुराकर बोला, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं यकीनन उसे हलाक करके सुलेमानी पत्थर हासिल कर लूंगा। इतना कहकर शहजादे ने तलवार संभाली और गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से कुशादा थी और उसमें रोशनी हो रही थी, मगर ये रोशनी गार के वस्त में पड़े अंडे के बराबर जिसामत रखने वाले पत्थर से खारिज हो रही थी और इस पत्थर के गिर्द एक लंबा मोटा ताजा अजदहा कुंडली मारे लेटा हुआ था। अजदहे ने शहजादे को देखा तो बुरी तरह फुनकारता हुआ दुम के बल खड़ा हो गया और दूसरे ही लम्हे शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा होशियार ना होता तो मारा जाता। वो यकदम दाएं जानिब हट गया और अजदहे का फन फर्श से जा टकराया। शहजादा फौरन आगे बढ़ा और इससे पहले कि अजदहा फन उठाकर उसकी जानिब मुड़ता, शहजादे ने उस पर वार कर दिया। अजदहे के 2 टुकड़े हो गए। उसका आधा जिस्म फर्श पर तड़पने लगा। शहजादा तलवार संभाल कर उसके दूसरे हमले का इंतजार करने लगा। अजदहे के फन से तेज सीटियों जैसी फुनकारें खारिज हो रही थी। फिर वो यकदम उछल कर शहजादे पर झपटा। शहजादा जस्त लगाकर एक तरफ हो गया और अजदहा दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराकर वो फर्श पर गिरा ही था कि शहजादे ने बढ़कर उसके फन पर एक कारी जरब लगाई। अजदहे का फन कट गया और उसने चंद लम्हे तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। शहजादे ने फर्श पर पड़ा सुलेमानी पत्थर उठाया और गार से निकल आया। उसे बाहर जिंदा सलामत आता देखकर फकीर मुस्कुरा दिया। जीते रहो बेटे, तुम बहुत बहादुर हो। तुम ऐसे बहादुर सदियों बाद पैदा होते हैं, फकीर ने दुआ देते हुए कहा। शहजादे ने सुलेमानी पत्थर उसके हवाले करने की कोशिश की, मगर फकीर ने जल्दी से रोक दिया। इसे अपने पास रखो शहजादे, ये तुम्हारी बहादुरी और मेहनत का इनाम है। फकीर ने कहा, इस पत्थर को हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी खासियत ये है कि ये जिसके पास हो उस पर दुनिया का कोई जादू असर नहीं करता। चक्करबाज जादूगर से मुकाबले के दौरान इसे अपने पास रखना। अगर तुमने ये पत्थर खो दिया
तो मुसीबत में फंस जाओगे। फिर फकीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी शहजादे को पकड़ा दी और कहने लगा, ये लाठी तुम्हें मंजिल पर यानी चक्करबाज जादूगर के महल तक पहुंचाएगी। ओह, वो कैसे बाबा? शहजादे ने हैरान होकर पूछा। फकीर बोला, इस लाठी का कमाल ये है कि तुम इसे जिस शक्ल का बनने को कहोगे फौरन बन जाएगी। मसलन घोड़ा, शेर, हाथी, बल्कि इंसान भी। ये तुम्हारी गुलाम है। चूंकि तुमने जल्द अज जल्द चक्करबाज जादूगर तक पहुंचना है, इसलिए इसे हवाई घोड़ा बनने का हुक्म दो और उस पर सवार हो जाओ। उसे जहाँ का हुक्म दोगे वहीं तुम्हें चंद घंटों में पहुंचा देगी। शहजादा हैरान तो हुआ, मगर फकीर से कुछ कहने की बजाय उसने लाठी को हुक्म दिया, हवाई घोड़ा बन जाओ। उसका हुक्म सुनते ही लाठी एकदम एक घोड़े में तब्दील हो गई, जिसके पहलू में पर लगे हुए थे। अब इस पर सवार होकर रवाना हो जाओ, फकीर ने हिदायत की। शहजादा आदिल ने सुलेमानी पत्थर जेब में डाला और हवाई घोड़े पर सवार हो गया। उसने फकीर को सलाम करने के बाद घोड़े को चक्करबाज जादूगर के महल पहुंचने का हुक्म दिया और घोड़ा फिजा में बुलंद होकर एक तरफ उड़ने लगा। हवाई घोड़ा शहजादे को लिए चंद घंटे फिजा में उड़ता रहा, फिर उसी मैदान में उतर गया जहां से शहजादे को जिन ने समरकंद की पहाड़ियों में फेंका था। जो ही घोड़ा जमीन पर उतरा, चक्करबाज जादूगर का गुलाम जिन नमूदार हो गया। शहजादे, तुम फिर आ गए? जिन ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ जादूगर के गुलाम, और अब मैं तुम्हारी गर्दन काटने आया हूँ, शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। बकवास बंद करो शहजादे, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जिन गुर्राया, मैं तुम्हें चुटकी में मसल सकता हूँ। शहजादे ने नियाम से तलवार निकालते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा कौन किसको मसलता है। जिन ने गजबनाक होकर शहजादे को पकड़ने के लिए अपना हाथ दराज किया ही था कि शहजादे ने तलवार का वार किया। जिन चीखता हुआ पीछे हट गया। उसका हाथ कटकर झूलने लगा था, मगर इससे वो और भी गजबनाक हो गया और उसने धाड़ते हुए दूसरा हाथ शहजादे की गर्दन दबोचकर एक झटके से तोड़ डाले। मगर शहजादे ने यकदम खुद को घोड़े समेत घुमाते हुए उसके दूसरे हाथ पर तलवार रसीद कर दी। जिनका दूसरा हाथ भी जख्मी हो गया और वो गजबनाक आवाज में चिंघाड़ने लगा। शहजादे ने फौरन ही उस पर हमला कर दिया। जिन बौखला कर पीछे हटा और उसने घोड़े की जद से खुद को बचा लिया। दूसरे ही लम्हे वो गायब हो गया। शहजादे ने तलवार नियाम में डाली और सोचने लगा कि अब जादूगर का महल किस तरह देखे, जिसे जादूगर ने इंसानी निगाहों से गायब किया हुआ था। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक फिजा में एक स्याह जाल नमूदार हुआ। वो जिंदा सांपों का जाल था, जिनकी जुबानें बार बार निकल रही थीं और वो बुरी तरह फुनकार रहे थे। सांपों का वो जाल फिजा में तैरता हुआ शहजादे की तरफ बढ़ रहा था। शहजादे ने इधर उधर देखा, बचने का कोई रास्ता ना था। वो घोड़े पर ही बैठा रहा। इतने में जिंदा सांपों का जाल उस पर आ पड़ा, मगर शहजादा हैरान रह गया। सांपों का जाल उसके जिस्म से लगते ही फूलों के जाल में तब्दील हो गया था। शहजादे ने इस वाक़े पर गौर किया और समझ गया कि वो जाल तिलिस्मी था और ये सुलेमानी पत्थर की बदौलत सांप उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय फूल बन गए थे। यकीनन चक्करबाज जादूगर ने उस पर जादुई हमला किया था। शायद वो उसे देख रहा था। शहजादा इस बात पर गौर कर ही रहा था कि फिजा में सफर करते हुए बेशुमार तीर आए और शहजादे के जिस्म से टकरा गए, मगर शहजादे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वो तीर मट्टी बनकर गिर पड़े। शहजादे ने हंसकर बुलंद आवाज से कहा, चक्करबाज जादूगर, तुम्हारा कोई जादू मुझ पर असर न कर सकेगा। बेहतर है कि तुम खुद मेरे मुकाबले पर आ जाओ। बुज़दिलों की मानिंद छुपकर मुकाबला करने से बेहतर है कि डूब मरो। कोई जवाब न आया। शहजादा इंतजार करता रहा। चंद मिनट बाद बाएं जानिब से एक आवाज आई, बहादुर शहजादे, यहाँ क्या करते फिर रहे हो? शहजादे ने मुड़कर देखा। उस जानिब एक बूढ़ा चला आ रहा था। शहजादा हैरान हुआ कि वो कौन है और उसे किस तरह जानता है। बूढ़ा पैदल चलता हुआ उसके करीब आया तो शहजादे ने कहा, मियाँ, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? बूढ़ा बोला, शहजादे, मैं तुम्हारे मुल्क का ही बाशिंदा हूँ, मगर चंद माह पहले मैं हिजरत करके यहाँ आ गया। यहाँ करीब ही मेरा मकान है, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादे ने कहा, चक्करबाज जादूगर ने यमन की शहजादी को कैद किया हुआ है। यहाँ उसका महल है जो उसने इंसानी निगाहों से छुपा रखा है। अब सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। बूढ़ा बोला, आओ मेरे मकान पर चलो, मुमकिन है मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। शहजादे ने कुछ सोचा
اور बूढ़े के साथ चल पड़ा। बूढ़ा शहजादे को वहां से कुछ दूर जंगल में ले गया। वहां एक छोटा सा मकान था। शहजादे ने घोड़ा बाहर बांधा और बूढ़े के साथ मकान में दाखिल हो गया। एक कमरे में पहुंचकर बूढ़े ने शहजादे को पलंग पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठता हुआ बोला, शहजादे, जब तुमने जिन को जख्मी करके भागने पर मजबूर किया तो मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, मगर ये समझ ना आई कि सांप फूल कैसे बन गए और तीर मट्टी में क्यों कर बदल गए। शहजादे ने हंस कर कहा, मेरे पास सुलेमानी पत्थर है, उसकी मौजूदगी में मुझ पर कोई जादूगर असर नहीं कर सकता। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, जरा मुझे भी उस पत्थर की जियारत कराओ। शहजादे ने जेब से सुलेमानी पत्थर निकालकर उसे दिखाया और वापस जेब में रखता हुआ बोला, अब बोलो, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। बूढ़े ने उठते हुए कहा, पहले खाना खा लो, बाद में बातें होंगी। बूढ़ा बाहर गया और चंद लम्हों बाद एक पोशाक ले आया। उसने शहजादे से कहा, तुम्हारा लिबास मैला हो रहा है, ये पोशाक पहन लो। शहजादे ने उससे पोशाक लेकर लिबास तब्दील किया और मैला लिबास उसे पकड़ाने से पहले सुलेमानी पत्थर निकाल कर अपनी जेब में डाल लिया। बूढ़ा पोशाक लेकर बाहर गया और चंद लम्हों बाद एक तश्त में ताज़ा खाना ले आया। शहजादे ने खाना खाया तो उस पर बेहोशी तारी होने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और पलंग पर गिर गया। उसके बेहोश हो जाने पर बूढ़े ने कह कहा लगाया और अपनी दाढ़ी और मूंछें उतार फेंकी। दोनों चीजें नकली थीं और वो खुद चक्करबाज जादूगर था। जादूगर ने शहजादी की जेब से सुलेमानी पत्थर निकालकर अपनी जेब में डाला और कमरे से निकल आया। मकान से बाहर आकर उसने एक मंत्र पढ़ा और मकान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर वो वापस मैदान की तरफ चल पड़ा जहाँ उसका सुर्ख महल था। आम लोगों को वो महल नजर नहीं आता था मगर जादूगर देख सकता था। वो महल में दाखिल हुआ और सीधा शहजादी संदल के कमरे में पहुंचा। शहजादी, मुबारक हो, तुम्हारा शहजादा किसी तरह वापस आ गया। उसने शहजादी से कहा। सच? शहजादी खुश होकर बोली, हाँ, मगर मैंने उसे एक मकान में हमेशा के लिए भूखा प्यासा बंद कर दिया है जहाँ से वो कभी ना निकल सकेगा। चक्करबाज जादूगर ने हंस कर कहा, और उससे वो सुलेमानी पत्थर भी छीन लाया हूँ जिसकी वजह से मेरा उस पर कोई जादू असर नहीं कर रहा था। जादूगर की बात सुनकर शहजादी मायूस हो गई। चक्करबाज जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम इस महल में आजाद हो। महल के हर हिस्से में जा सकती हो मगर बाहर नहीं निकल सकोगी क्योंकि महल के दरवाजे पर जिन पहरा देते हैं। जो ही तुमने महल से कदम निकाला वो तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। ठीक 6 दिन बाद हम दोनों की शादी होगी। शादी के बाद मैं शहजादे को हलाक कर दूंगा, या तुमने दरख्वास्त की तो उसे अंधा करके उसके मुल्क भेज दूंगा। शहजादी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। चंद लम्हों बाद चक्करबाज जादूगर ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर किसी किस्म की जरूरत पड़े तो मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर वो उठा और कमरे से निकल गया। उसने इस बार बाहर से दरवाजा बंद नहीं किया था। शहजादी को अपनी आज़ादी की कोई खुशी नहीं थी क्योंकि ये आज़ादी महल के अंदर तक महदूद थी। शहजादे को होश आया तो वो बूढ़े को गायब पाकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि खाने में यकीनन कोई बेहोशी वाली दुआ मिली हुई थी, वरना वो बेहोश ना होता। वो दरवाजे के पास आया और बाहर निकलने के लिए उसे खोलने की कोशिश करने लगा मगर नाकाम रहा। दरवाजा बुरी तरह बंद था। उसने बूढ़े को आवाजें दी मगर कोई जवाब ना पाकर सोचने लगा कि क्या माजरा है, बूढ़े ने उसे क्यों बेहोश किया और बाहर से दरवाजा बंद करके कहाँ चला गया। दफतन उसकी निगाह फर्श पर पड़ी और वो चौंक पड़ा। फर्श पर बूढ़े की नकली दाढ़ी मूंछें पड़ी थीं। ओह, तो वो बूढ़ा नहीं था। उसके जहन में बेइख्तियार सवाल उभरा। वो सोचने लगा कि उस नकली बूढ़े ने उससे क्यों धोखा किया और उसे किस तरह चक्कर दे गया। चक्कर का लफ्ज जहन में आते ही वो उछल पड़ा। यकीनन वो चक्करबाज जादूगर था, उसके दिमाग में आया। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से जेब टटोली और परेशान हो गया। उसके जेब से सुलेमानी पत्थर गायब था। यकीनन चक्करबाज जादूगर ने पत्थर हासिल करने के लिए ये सारा चक्कर चलाया था। पहले उसने पोशाक दी कि शायद वो मैले लिबास की जेब से पत्थर निकालना भूल जाएगा। फिर उसे खाने के जरिए बेहोश करके पत्थर निकाल लिया और उसे कैद करके चला गया। शहजादे को चक्करबाज जादूगर की अय्यारी पर गुस्सा आने लगा।
मगर उसे खुद पर भी गुस्सा आया कि उसने एक अजनबी पर एतमाद करके उसे सुलेमानी पत्थर का राज क्यों बता दिया। अब न जाने वो इस कैद से कब और कैसे रिहाई हासिल करेगा। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में अंधेरा फैलने लगा। यकीनन बाहर शाम हो रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। शहजादा चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे रोशनी का मखरज कहीं नजर न आया। वो हैरान हुआ कि रोशनी कहाँ से आ रही है। इसी सोचो विचार में था कि दरवाजा खुल गया और एक इंसानी ढांचा अंदर दाखिल हुआ। शहजादे, मैं चक्करबाज जादूगर का गुलाम हूँ और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम्हें बताऊं कि तुम यहाँ सारी जिंदगी कैद रहोगे। 6 दिन बाद शहजादी से मेरे आका की शादी होगी, मगर तुम कुछ ना कर सकोगे, इसलिए कि सुलेमानी पत्थर अब जादूगर के कब्जे में है। किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बता दो, ढांचे ने कहा। ढांचे को देखकर शहजादे को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार खींचते हुए कहा, मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। इतना कहकर उसने ढांचे पर हमला कर दिया। ढांचे ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर शहजादे की तलवार पकड़ने की कोशिश की, मगर शहजादे ने पैंतरा बदलकर उसकी खोपड़ी पर वार कर दिया। ढांचा चीख कर गिरा और दोबारा ना उठ सका। चंद लम्हों में ही उस ढांचे की हड्डियां धुआं बनकर तहलील हो गईं। शहजादा दौड़कर मकान से निकल आया। बाहर आया तो उसका हवाई घोड़ा बाहर मौजूद था। शहजादा उस पर सवार होकर मैदान की तरफ चल पड़ा। मैदान में पहुंचा तो उसे महल फिर भी नजर न आया। वो एक बार फिर सोच में पड़ गया कि महल किस तरह देखे। आखिर उसने फैसला किया कि उसे इंतजार करना चाहिए, किसी वक्त तो महल जाहिर होगा ही। वो घोड़े से उतर आया और उसे लाठी बन जाने का हुक्म दे दिया। घोड़ा दोबारा लाठी बन गया। शहजादे ने लाठी हाथ में पकड़ी और जमीन पर बैठ गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तकरीबन आधी रात के वक्त कोई चमकदार चीज उसकी गोद में आ गिरी और शहजादा उछल पड़ा। शहजादी संदल चक्करबाज जादूगर के जाने के बाद उठी और कमरे से निकल आई। बाहर आकर वो महल की सैर करने लगी। जब वो यहाँ आई थी, महल देखने का ये पहला मौका था। महल 2 मंजिला था। शहजादी सैर करती हुई जादूगर के कमरे में आई। वो बैठा शराब पी रहा था। शहजादी को देखकर वो मुस्कुराया। आओ शहजादी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उसने पूछा। नहीं, शहजादी ने नफरत से कहा और उस कमरे से निकल आई। महल में उसे एक कनीज के सिवा कोई औरत या मर्द नजर नहीं आया था। वो जीने चढ़कर दूसरी मंजिल पर आई और एक खिड़की से बाहर का नजारा करने लगी। महल के इर्द गिर्द खाली जगह थी और उससे आगे जंगल। वो देर तक वहां खड़ी सोचती रही। उसके दिल में आया कि इस खिड़की से बाहर को कूद जाए, मगर फिर जादूगर की धमकी याद आई कि बाहर जिन पहरा देते हैं, इसलिए वो अपने इरादे पर अमल ना कर सकी। वो रात का अंधेरा फैलने तक वहां खड़ी रही। फिर वापस मुड़ना ही चाहती थी कि उसकी नजर एक घुड़सवार पर पड़ी और वो ठहर गई। घुड़सवार महल से कुछ फासले पर रुका तो शहजादी ने उसे पहचान लिया। वो उसका मंगेतर शहजादा आदिल था। शहजादी उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा यकीनन शहजादा जादूगर की कैद से रिहाई हासिल कर चुका है। वो उसे आवाज देकर अपनी जानिब मतवज्जा करना चाहती थी, मगर फिर ख्याल आया कि उसकी आवाज जादूगर ने सुन ली तो ना जाने क्या जुल्म करे। मुमकिन है उसे शहजादे की रिहाई का इल्म ना हो, मगर उसकी आवाज देने पर होशियार हो जाए। शहजादी काफी देर वहां रुककर शहजादे को देखती रही, जिसका घोड़ा लाठी बन गया और अब वो लाठी शहजादे के हाथ में थी। फिर वो मुड़ी और बालाई मंजिल से उतरकर अपने कमरे में आ बैठी। उसे बार बार सुलेमानी पत्थर का ख्याल आ रहा था, जिसे चक्करबाज जादूगर शहजादे से छीन लाया था। वो काफी देर तक उस पत्थर के बारे में सोचती रही। आखिर उसने दिल ही दिल में उस पत्थर को हासिल करने का फैसला कर लिया। तकरीबन आधी रात के वक्त वो दबे पांव कमरे से निकली और चक्करबाज जादूगर के कमरे की तरफ चल पड़ी। चक्करबाज जादूगर के कमरे का दरवाजा खुला था। शहजादी ने अंदर झांका। जादूगर शबखाबी का लिबास पहने बिस्तर पर खराटे ले रहा था, जबकि उसका वो लिबास जो उसने दिन में पहना था अब दीवार के पास खूंटी से लटक रहा था। उसे बेखबर सोता देखकर शहजादी की हिम्मत बढ़ी और वो दबे पांव अंदर दाखिल हो गई। शहजादी संदल कोई आवाज पैदा किए बगैर खूंटी की बढ़ रही थी, मगर उसकी निगाहें चक्करबाज जादूगर के चेहरे पर गड़ी थीं और उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हर लम्हा जादूगर के जाग जाने का खतरा था।
मगर ऐसा ना हुआ। चक्करबाज जादूगर बेखबर सोता रहा और शहजादी खोंटी के पास पहुंच गई। फिर उसने जादूगर के लिबास की जेबें टटोल लीं और एक जेब से चमकदार पत्थर निकाल लिया, जो उसके ख्याल में सुलेमानी पत्थर था। पत्थर हासिल करके वो खुशी से बेकाबू हो गई और हर खतरे से बेनियाज होकर दौड़ती हुई कमरे से निकल आई। उसके कदमों की आहटों ने चक्करबाज जादूगर को बेदार कर दिया। उसने उधर देखा, फिर उठकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने शहजादी को जीनों पर देखा। शहजादी के हाथ में चमकदार सुलेमानी पत्थर देखकर घबरा गया। उसने फौरन ही एक मंत्र पढ़कर शहजादी पर फूंका, मगर शहजादी पर कोई असर ना हुआ, क्योंकि उसके पास जादू को बेअसर करने वाला सुलेमानी पत्थर था। वो दौड़ती हुई बालाई मंजिल पर पहुंच गई। ये देखकर चक्करबाज जादूगर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, मगर शहजादी उससे पहले ही उस कमरे में खिड़की के पास पहुंच चुकी थी, जिससे उसने शहजादे को महल से बाहर बैठे देखा था। ठहरो शहजादी, ये क्या कर रही हो कमबख्त? चक्करबाज जादूगर चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। शहजादी ने मुड़कर देखा, जादूगर कमरे में दाखिल हो चुका था। शहजादी ने जल्दी से सुलेमानी पत्थर पूरी कुव्वत से बाहर शहजादे की तरफ उछाल दिया। उसी लम्हे चक्करबाज जादूगर ने करीब पहुंचकर उसे बाजू से पकड़ा और अपनी जानिब खींचकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। महल से बाहर बैठे शहजादे को देखकर उसे हैरत का झटका लगा कि वो कैसे आजाद हो गया। सुलेमानी पत्थर अब शहजादे के हाथ में नजर आ रहा था। चक्करबाज जादूगर को शहजादी पर गुस्सा आया और वो उसे बालों से पकड़कर उसके मुंह पर तमांचे रसीद करने लगा। शहजादी रोने और चीखने लगी, मगर चक्करबाज जादूगर ने उसे मुआफ ना किया और बुरी तरह मारता रहा। वो उस वक्त गजबनाक दरिंदा बना हुआ था। शहजादा आदिल ने गोद में आ गिरने वाली चमकदार शय को उठाकर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वो सुलेमानी पत्थर था, मगर वो हैरान हुआ कि पत्थर वापस कैसे आ गया। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसने किसी की चीखें सुनी। शहजादे ने गौर किया तो उसे वो चीखें शहजादी की मालूम हुई और वो परेशान हो गया। ऐसा लगता था कि कोई शहजादी को जदोकोब कर रहा है। शहजादे ने दिल में सोचा, यकीनन वो जादूगर ही होगा। शहजादा और बेचैन हो गया। उसने लाठी से कहा, अजदहा बन जाओ। लाठी फौरन एक मोटे ताजे अजदहे में तब्दील हो गई। शहजादा उसकी पुश्त पर सवार होकर बोला, मैं चक्करबाज जादूगर के महल में दाखिल होना चाहता हूँ। अजदहे के मुंह से इंसानी आवाज निकली, शहजादे, जब तक जादूगर का गुलाम जिन हलाक ना हो जाए उस वक्त तक महल ना तुम्हें नजर आ सकता है और ना मुझे। उसके जवाब से शहजादे को मायूसी हुई। उसने पूछा, जिन कहाँ है? जिन परिस्तान गया हुआ है, वहां से वो सेहतयाब होकर सुबह तक वापस आ जाएगा और तुमसे इंतकाम लेगा। शहजादे ने अजदहे को दोबारा लाठी बन जाने का हुक्म दिया और उसकी पुश्त से उतरकर जमीन पर बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। उसने लाठी सरहाने रखी और लेट कर सो गया, मगर चंद मिनट बाद ही उसकी आंख किसी आहट से खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो अपने करीब शहजादी संदल को खड़े देखकर उसे हैरत भी हुई और खुशी भी। वो उठ बैठा। ओह शहजादी, तुम कैसे आजाद हो गईं? शहजादे ने हैरत से पूछा। चक्करबाज जादूगर सो रहा था, मुझे भागने का मौका मिल गया। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी चीखें सुनी थी। शहजादे ने कहा, हाँ, जादूगर ने मुझे मारा था। आओ अब यहाँ से चल दें। वो जाग पड़ा तो मुझे दोबारा कैद कर लेगा। शहजादा बोला, अब मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उससे तुम्हारे अगवा का इंतकाम लूंगा। नहीं शहजादे, तुम्हें मेरी खुशी दरकार है तो अब वापस चल दो, जल्दी करो। शहजादे ने सोचा, शहजादी को अपने मुल्क छोड़कर दोबारा वापस आए और चक्करबाज जादूगर से निपटेगा। उसने लाठी को घोड़ा बनने का हुक्म दिया और लाठी घोड़ा बन गई। वो दोनों उस पर सवार हुए और शहजादी के हुक्म पर हवाई घोड़ा फिजा में बुलंद होकर यूनान की जानिब उड़ने लगा। शहजादी शहजादे के पीछे बैठी थी। यूं ही घोड़ा घने जंगल के ऊपर से गुजरकर यूनान की सरहद में दाखिल हुआ। शहजादी ने शहजादे से कहा, शहजादे, जरा घोड़ा नीचे उतारो, मेरा नौलखा हार गिर गया है। शहजादे ने घोड़े को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। घोड़ा जमीन पर उतरा तो शहजादी ने कहा, तुम जरा यहीं ठहरो, मैं दरख्तों के पास जाकर हार उठा लाती हूँ। यहीं गिरा था, मैं जाकर उठा लाता हूँ। शहजादे ने कहा, बल्कि दोनों जाते हैं। शहजादी बोली, नहीं शहजादे, तुम थके हुए हो, मैं उठा लाती हूँ। शहजादा कुछ न बोला। शहजादी घोड़े से उतरी और कुछ फासले पर मौजूद
दरख्तों में जाकर गुम हो गई। शहजादा उसका इंतजार करने लगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। 1 घंटा गुजर गया और सुबह का उजाला फैलने लगा तो शहजादा इंतहाई फिक्रमंद हुआ। उसे ख्याल आया कि कहीं किसी दरिंदे ने शहजादी को अपनी गिज़ा न बना डाला हो। ये सोचकर वो शहजादी का पता करने दरख्तों की जानिब चल दिया। जो ही वो दरख्तों के दूसरी जानिब पहुंचा, उसके दिल को जबरदस्त धचका लगा। चंद गज के फासले पर शहजादी का फटा हुआ लिबास पड़ा था जो खून से तर था। यकीनन वो किसी दरिंदे की गिज़ा बन गई थी। शहजादे ने परेशानी के आलम में शहजादी को इर्द गिर्द की झाड़ियों में तलाश किया, मगर जिंदा शहजादी तो क्या, उसकी हड्डियां तक नजर न आईं। शहजादा समझ गया कि वो दरिंदे का शिकार हो गई है और अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि क्या करे। कुछ देर ही गुजरी थी कि उसने अकब में आहट सुनी। उसने तेजी से मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। पहाड़ियों में मिलने वाला फकीर बाबा वहां खड़ा उसकी जानिब देख रहा था। क्या बात है शहजादे, कैसे परेशान बैठे हो? फकीर ने सामने आते हुए कहा। शहजादे ने उसे शहजादी के मरने का किस्सा सुनाया। उसकी बात सुनकर फकीर हंसा और बोला, गम ना करो शहजादे, शहजादी संदल अभी जिंदा है। जिंदा है? शहजादा उछल कर बोला, मगर कैसे, और वो है कहाँ? चक्करबाज जादूगर के महल में, फकीर ने जवाब दिया। चक्करबाज जादूगर के महल में? शहजादा और भी हैरान हुआ। क्या वो दोबारा वहां पहुंच गई? मगर वो आई ही कब थी शहजादे? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे तुम शहजादी समझकर साथ ले आए थे वो असल में चक्करबाज जादूगर खुद था और तुम्हें धोखा देकर यहाँ छोड़ गया ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपना ठिकाना तब्दील कर सके। फकीर के इस इंकिशाफ पर शहजादा भौंचक्का रह गया। दुश्मन उसके पास आकर न सिर्फ उसे धोखा दे गया बल्कि जिंदा लौट गया था और उसे खबर ना हो सकी थी। वाकई वो जादूगर अपने नाम की तरह ही चक्करबाज था। बाबा, अब वो कहाँ है? शहजादे ने चंद लम्हों बाद पूछा। बेटे, उसका महल जादुई था, अब वो महल समेत चीन के शुमाली इलाके में चला गया है। मगर तुम फिक्रमंद ना हो, मेरी लाठी तुम्हारे पास है, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगी। अब तुम महल को बआसानी देख सकोगे, क्योंकि वो जिन परिस्तान में जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया है, जिसने चक्करबाज जादूगर के हुक्म पर महल को गायब कर रखा था। अब वो महल हर किसी को नजर आता है। इसी वजह से जादूगर ने जगह तब्दील की है। चक्करबाज जादूगर अपने महल में बैठा खुशो खुरम नजर आ रहा था। वो शहजादे को धोखा देने में कामयाब हो गया था। चंद लम्हों बाद वो उठा और महल की छत पर आकर एक मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर उसने छत पर पांव मारा। फौरन ही महल में हरकत पैदा हुई और जमीन से बुलंद होने लगा। काफी बुलंदी पर आकर चक्करबाज जादूगर ने एक समत इशारा किया और महल उसी तरफ फिजा में तैरने लगा। रफ्तार खासी तेज थी। थोड़ी देर बाद महल चीन के शुमाली इलाके में पहुंचा और एक मुनासिब जगह जादूगर के इशारे पर जमीन पर टिक गया। चक्करबाज जादूगर छत से उतरकर शहजादी के कमरे में आया। शहजादी को होश आ चुका था और वो सोच रही थी कि शहजादे पर क्या बीती होगी। चक्करबाज जादूगर ने अंदर आकर उसके सामने बैठते हुए कहा, शहजादी, तुमने सुलेमानी पत्थर चोरी करके शहजादे के हवाले कर दिया, मगर अब वो पत्थर उसके काम नहीं आ सकेगा। मैं शहजादे को तुम्हारा हमशक्ल बनकर उसके मुल्क की सरहद पर छोड़ आया हूँ। क्या वो दोबारा यहाँ नहीं पहुँच सकेगा? शहजादी ने मुंह बनाकर कहा, जरूर पहुँचेगा, मगर वो अब ये महल नहीं ढूंढ सकेगा, क्योंकि मैंने वो इलाका छोड़ दिया है। अब ये महल चीन के शुमाली इलाके में है और शहजादे के फरिश्तों को भी खबर ना हो सकेगी कि महल पहले वाली जगह से कहीं और जगह चला गया है। वो यही समझेगा कि महल वहीं और पहले की तरह उसकी निगाहों से गायब है। अब 4 दिन का अरसा बाकी है। चौथे दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब अगर शहजादा किसी तरह यहाँ भी पहुँच गया तो फिर? शहजादी ने कदरे गुस्से से कहा, यहाँ अव्वल तो पहुँच ही नहीं सकेगा। चक्करबाज जादूगर ने हंस कर कहा, अगर पहुँच भी गया, शादी के बाद पहुँचेगा और मैं उसे बता दूंगा कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। वो दिल बर्दाश्ता होकर चला जाएगा। बकवास बंद करो चक्करबाज। शहजादी गुर्राई, अगर तुमने ऐसा कोई चक्कर चलाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये बात की बात है। फिलहाल तो तुम खुद को शादी के लिए तैयार करो। 4 दिन रह गए हैं, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद शहजादी उठी। उसने सोचा कि आज आजमाया तो जाए।
کہ جن اسے روکتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو جادوگر نظر نہ آیا۔ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی محل کے پھاٹک پر آئی، احتیاط سے پھاٹک کھولا اور باہر نکل آئی۔ وہاں کسی جن کا نام و نشان نہ تھا۔ شہزادی بہت خوش تھی کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بائیں سمت چل دی۔ وہ ایک طویل چٹیل میدان تھا۔ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر کسی جنگل کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شہزادی کا رخ اس جنگل کی طرف تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ جادوگر تو نہیں آ رہا، مگر ایسا نہ ہوا۔ کافی دور آنے پر اس کا خوف قدرے کم ہوا، مگر اتنی دیر میں وہ ہانپنے لگی تھی۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور جوں توں کر کے چلتی رہی۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جنگل درندوں کی مختلف آوازوں سے گونج رہا تھا، مگر شہزادی کو اپنی جان سے زیادہ شہزادے کی فکر تھی۔ اس نے سوچا یہاں رہ کر شہزادے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب شہزادہ جادوگر کے محل کی طرف جاتا دکھائی دے گا تو وہ اسے آواز دے کر بلا لے گی۔ شراب کے 1-2 گلاس پینے کے بعد چکر باز جادوگر کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے محل کا پھاٹک کھلا ہوا دیکھا تو اس کے دماغ کو جھٹکا لگا اور سوچنے لگا کہ پھاٹک کس نے کھولا ہے۔ ساتھ ہی اسے شہزادی کا خیال آیا۔ وہ مڑ کر شہزادی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوا تو شہزادی کو موجود نہ پا کر اسے ایک اور جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے مڑ کر باہر کو بھاگا۔ محل سے نکل کر اس نے باہر کا جائزہ لیا، مگر اسے دور دور تک شہزادی کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ اس نے پھاٹک بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا طلسمی آئینے والی الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے منتر پڑھا اور آئینے پر پھونک ماری۔ فوراً ہی آئینے کی سطح پر دھندلا سا غبار پھیل گیا۔ ایک لمحے بعد غبار صاف ہوا تو آئینے میں ایک منظر نظر آنے لگا۔ وہ منظر جنگل کا تھا۔ شہزادی ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر چکر باز جادوگر نے غصے سے دانت پیسے اور الماری کے پاس سے ہٹ کر ایک منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر اس نے دیوار پر پھونک ماری۔ فوراً ہی ایک لمبا اور موٹا تازہ اژدہا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اژدہے کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ ازدر جن شہزادی سندل قریبی جنگل میں بیٹھی ہے، اسے گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ بہت بہتر میرے آقا، اژدہے نے کہا۔ اتنا کہہ کر ازدر جن غائب ہو گیا۔ چکر باز جادوگر دوبارہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا جس میں شہزادی سندل کا عکس نظر آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد آئینے میں اژدہا بھی نظر آنے لگا۔ وہ ایک جھاڑی سے نکل کر شہزادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی لمحے بائیں جانب سے ایک شیر نے شہزادی کی جانب چھلانگ لگائی اور شہزادی ڈر کے مارے اچھل کر تنے کے پیچھے ہو گئی۔ فوراً ہی اژدہا اپنی جگہ سے اڑا اور شیر پر آ پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شیر کے گرد لپٹ گیا۔ شیر نے اس کی دم منہ میں دبا کر کچل ڈالی، مگر اژدہے نے اسے نہ چھوڑا اور اسے اپنے شکنجے میں ایسی بری طرح کسا کہ شیر کی ہڈیاں ٹوٹ کر جسم سے باہر نکل آئیں اور وہ بے جان ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی خوف کے مارے ایک جانب دوڑ پڑی، مگر اژدہے نے جلدی سے شیر کو چھوڑ کر اس پر چھلانگ لگا دی اور شہزادی پر جا پڑا۔ شہزادی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ تب اژدہے نے خود کو اس کے جسم کے گرد لپیٹا اور اسے اٹھائے فضا میں بلند ہونے لگا۔ درختوں سے اوپر آ کر وہ محل کی سمت اڑنے لگا۔ ازدر جن کی کارکردگی دیکھ کر چکر باز جادوگر مسکرایا اور کمرے سے نکل کر محل کے صحن میں آ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے ازدر جن شہزادی کا بے ہوش جسم اٹھائے محل میں اترا اور زمین پر آ کر اس نے شہزادی کو اپنے بلوں سے آزاد کر دیا۔ اور کوئی حکم میرے آقا؟ ازدر جن نے جادوگر سے پوچھا۔ نہیں، چکر باز جادوگر نے کہا، اور اژدہا غائب ہو گیا۔ تب چکر باز جادوگر نے شہزادی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اس کے کمرے میں لا کر بستر پر لٹا دیا۔ پھر اس نے باہر سے پانی لا کر شہزادی کے منہ پر چھڑکا اور شہزادی کو ہوش آ گیا۔ وہ خود کو دوبارہ چکر باز جادوگر کے محل میں پا کر حیران رہ گئی۔ گھبراؤ مت شہزادی، چکر باز جادوگر نے ہنس کر کہا، تم اب بھی محل کی حدود میں آزاد ہو، مگر یہ یاد رکھو کہ میں تمہیں جہنم سے بھی واپس لانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر چکر باز جادوگر کمرے سے نکل گیا۔ چند ضروری ہدایات دینے کے بعد فقیر وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے چین کے شمالی علاقے کی جانب پرواز کرنے کا حکم دیا جہاں چکر باز جادوگر کا محل تھا۔ چند گھنٹوں بعد شہزادہ اس علاقے میں پہنچ گیا۔ اس نے زمین پر جھانکا۔ زمین پر ایک محل نظر آ رہا تھا جو سرخ اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔
فقیر کی نشانیوں کے مطابق وہی چکر باز جادوگر کا محل تھا۔ شہزادے نے ہوائی گھوڑے کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور گھوڑا محل کے دروازے کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ ٹھیک اسی لمحے فضا میں ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا اور وہ اڑتا ہوا شہزادے پر آ پڑا۔ ایک لمحے کے لیے شہزادہ بوکھلا گیا، مگر پھر یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ اژدہا اس کے ساتھ ٹکرانے سے گیلی مٹی کا ڈھیر بن کر زمین پر گر پڑا تھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ چکر باز جادوگر نے اسے دیکھ لیا ہے اور یہ طلسمی اژدہا اس نے بھیجا ہے۔ اس نے گھوڑے کو محل کے بند پھاٹک کی جانب بڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بزدل چکر باز، باہر نکلو ورنہ میں اندر آ رہا ہوں۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا۔ اندر سے ایک گھڑ سوار برآمد ہوا۔ اس کے گھوڑے کے 2 منہ تھے۔ سوار چکر باز جادوگر تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے باہر آتے ہی پھاٹک خود بخود بند ہو گیا تھا۔ شہزادہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ سنبھل جاؤ شہزادے، میں موت بن کر آ رہا ہوں، چکر باز جادوگر نے للکارا۔ آؤ پیارے، ضرور آؤ، شہزادہ ہنس کر بولا، مگر موت نہیں، موت کا شکار بن کر آ رہے ہو۔ دیکھتا ہوں کون زندہ بچتا ہے۔ بکواس بند کرو شہزادے، چکر باز جادوگر اس کے بالمقابل گھوڑا روکتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں 2 بار زندہ چھوڑ دیا کہ شاید تم اپنی جان بچا کر واپس چلے جاؤ، مگر لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں، جو تیسری بار چلے آئے ہو۔ آج تمہارا ٹنٹنا نکال ہی دوں تو بہتر ہے، تاکہ تم آئندہ مجھے للکارنے کے لیے زندہ ہی نہ رہو۔ مانا کہ تم چکر باز ہو، مگر یقین کر لو کہ آج کے بعد تم چکر بازی کرنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ تم مجھے بار بار دھوکہ نہیں دے سکتے، اور آئندہ دھوکہ دینے کے لیے بچو گے بھی نہیں۔ کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، شہزادے نے ہنس کر کہا۔ چکر باز جادوگر گرا کر بولا۔ چکر باز جادوگر کافی اونچا ہو گیا تھا، پھر نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں ایک نئی تلوار آ گئی اور اس نے جھک کر شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے پینترا بدل کر خود کو اس کے وار سے بچایا اور اپنے شیر کو بھی ہاتھی بننے کا حکم دیا۔ شیر فوراً ہاتھی بن گیا اور دونوں ہاتھی آپس میں ٹکرا گئے، جبکہ شہزادے نے جادوگر پر حملہ کر دیا۔ ایک بار پھر دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور پھر مسلسل ٹکرانے لگیں۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے۔ دونوں تلوار بازی میں ماہر تھے۔ کھڑکی میں کھڑی شہزادی شہزادے کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھی ایک دوسرے کو اپنے دانتوں سے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ دفتن شہزادہ ہاتھی کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر چکر باز جادوگر بھی پشت پر کھڑا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک شہزادے نے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ چکر باز جادوگر بوکھلا گیا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور ہاتھی سے نیچے جا گرا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور ایک جانب بھاگ نکلا۔ شہزادے نے اس کے تعاقب میں ہاتھی بھگاتے ہوئے کہا، ٹھہرو بزدل، اب بھاگتے کہاں ہو؟ تم نے آج تک شکست نہیں کھائی۔ شہزادے نے اسے للکارا، مگر جادوگر نہ رکا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے ایک منتر پڑھ کر شہزادے کی طرف پھونکا۔ فوراً شہزادے کے راستے میں زمین پھٹ گئی اور ہاتھی اس شگاف میں آ گرا، لیکن شہزادہ چھلانگ لگا کر اس سے اتر گیا۔ اس نے ہاتھی کی طرف دیکھا۔ وہ زمین کے شگاف میں آدھے دھڑ تک پھنسا ہوا تھا اور اس کے پچھلے دونوں پاؤں باہر تھے۔ شہزادے نے پیچھے سے اس کا ایک پاؤں پکڑتے ہوئے اسے لاٹھی بن جانے کا حکم دیا اور ہاتھی فوراً لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ لاٹھی کا ایک سرا شہزادے کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادے نے لاٹھی شگاف سے باہر کھینچ لی اور اس جانب دیکھنے لگا جدھر جادوگر گیا تھا، مگر اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزادے کو اس کے زندہ بچ کر نکل جانے کا افسوس تھا۔ شہزادے واپس آ جاؤ، کھڑکی میں کھڑی شہزادی نے کہا۔ شہزادہ واپس مڑا اور محل کی طرف چل پڑا۔ محل کا پھاٹک بند تھا۔ شہزادے نے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر شاید وہ کسی جادوئی ذریعے سے بند تھا۔ شہزادے نے لاٹھی کو دوبارہ ہاتھی بن جانے کا حکم دیا۔ لاٹھی ہاتھی بن گئی تو شہزادے نے اسے حکم دیا، پھاٹک توڑ ڈالو۔ اس کا حکم پا کر ہاتھی نے پھاٹک میں اس زور سے ٹکر ماری کہ پھاٹک ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ شہزادہ اندر داخل ہوا۔ اتنے میں شہزادی سندل بھی کمرے سے نکل آئی۔ وہ دوڑ کر شہزادے سے لپٹ گئی۔ شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت شہزادی، اب تم آزاد ہو۔ وہ خبیث بھاگ گیا، ورنہ میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ شہزادی نے آنکھوں سے بہنے والے خوشی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم نہ آتے تو نہ جانے وہ خبیث زبردستی مجھ سے شادی کرنے کی کوشش کرتا اور میں خودکشی کر لیتی۔ آؤ اندر چل کر باتیں کرتے ہیں۔
शहजादे ने कहा। उसने मुड़कर हाथी को शेर बन जाने का हुक्म दिया और कहा, यहाँ ठहर कर निगरानी करो, अगर जादूगर वापस आए तो फिर मुझे मतला कर देना। फिर वो शहजादी के साथ एक कमरे में आ गया। हाँ, अब बताओ तुम पर क्या गुजरी और तुम कैसे अगवा हुई? शहजादे ने पूछा। शहजादी ने अपनी विपता सुनाई। फिर उसके दरियाफ्त करने पर शहजादे ने अपनी दास्तान बयान की और हमदर्द फकीर के बारे में बताया। ठीक उसी लम्हे जब शहजादा अपनी दास्तान सुनाकर खामोश हुआ, महल लर्जने लगा। ये देखकर शहजादे ने जल्दी से शहजादी का हाथ थामा और दौड़ते हुए महल से बाहर निकल आए। महल मुसलसल लर्ज रहा था। शहजादे के इशारे पर शेर भी महल के पास से हटकर उनके करीब आ गया। चंद लम्हों बाद महल एक धमाके के साथ जमीन बोस हो गया। शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जानें बच गईं। यकीनन उसे जादूगर ने तबाह किया है। शहजादी बोली। ये तिलिस्मी महल था। शहजादा कुछ ना बोला। उसके हुक्म पर शेर हवाई घोड़े में तब्दील हो गया। शहजादे ने उस पर सवार होकर शहजादी को अपने पीछे बिठाया और घोड़े को यमन की समत उड़ने का हुक्म दिया। घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और यमन की तरफ उड़ने लगा। अभी वो गिरे हुए महल से चंद मील ही दूर गए थे कि अचानक जमीन से किसी की चीखें बुलंद होने लगी। चीखें किसी औरत की थी। शहजादे ने नीचे झांका। जमीन पर एक जिन खड़ा था जिसने अपने दोनों हाथों में एक औरत को उठा रखा था और वो औरत खौफ से चीखें मार रही थी। शहजादे को उस औरत पर रहम आया और जिन पर गुस्सा। उसने औरत को जिन की गिरफ्त से आजाद कराने का फैसला कर लिया और घोड़े को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। घोड़ा जमीन पर जिन के करीब ही उतरा। जिन ने शहजादे को देखा तो औरत को छोड़ दिया और भयानक आवाज में चीखता हुआ शहजादे की तरफ लपका। शहजादे ने शहजादी को जमीन पर उतार दिया कि कहीं वो मुकाबले में जख्मी ना हो जाए और खुद तलवार संभाल ली। जिन करीब आया और उसने शहजादे पर हमला कर दिया। मजलूम औरत शहजादी के पास जा खड़ी हुई। शहजादे ने जिन के पंजों से खुद को बचाते हुए उस पर तलवार का वार किया। जिन ने खुद को बचाया और भागकर चंद कदम दूर जा खड़ा हुआ। शहजादे ने उसकी जानिब घोड़े को मोड़ते हुए खुद को उसके हमले से बचाया और जवाबन तलवार का भरपूर वार किया। इस बार तलवार जिन के दाएं हाथ पर पड़ी और उसका हाथ कट गया। वो चिंघाड़ता हुआ दौड़ा और चंद कदम दूर जाकर बोला, शहजादे, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तुमने खुद को समझा क्या है? शहजादे ने उसकी तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए कहा, ठहरो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने खुद को क्या समझा है। जो ही शहजादा घोड़ा बढ़ाकर उसके करीब पहुंचा, जिन ने गजबनाक अंदाज में चिल्लाते हुए उस पर हमला कर दिया। उसका थप्पड़ शहजादे की कमर में लगा और शहजादा उछलकर घोड़े की पुश्त से जमीन पर आ रहा, मगर वो जल्दी से खड़ा हुआ। जिन दोबारा उस पर हमला आवर हुआ और शहजादे ने उसकी टांगों पर तलवार दे मारी। जिन जख्मी होकर चीखता हुआ गिर पड़ा। शहजादे ने फौरन उसके पेट में तलवार घोंप दी। जिन चीखने और तड़पने लगा। उसी हालत में वो हलाक हो गया। शहजादा तवील सांस लेकर मुड़ा और फिर हैरत से उछल पड़ा। शहजादी और वो औरत गायब थी जिसे उसने जिन से बचाया था। शहजादी पूरी तवज्जो से शहजादे और जिन का मुकाबला देख रही थी। वो औरत उसके करीब खड़ी थी जिसके लिए ये जंग जारी थी। चंद लम्हों बाद उस औरत ने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और शहजादी पर फूंक मारी और फौरन ही शहजादी बेहोश होकर गिर पड़ी। उस औरत ने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा। फौरन ही जमीन पर एक गालीचा नमूदार हुआ। उस औरत ने शहजादी को उठाकर उस गालीचे पर लटा दिया और खुद भी गालीचे पर बैठ गई। गालीचा जमीन से बुलंद हुआ और इंतहाई तेजी से फिजा में परवाज करने लगा। चंद लम्हों ही में वो उस जगह से 20 कोस दूर जा पहुंचा। चंद मिनट बाद औरत के इशारे पर गालीचा जंगल में एक जगह उतरा। औरत ने एक मंत्र पढ़कर गालीचे पर फूंका। फौरन ही गालीचा एक खूबसूरत मकान में तब्दील हो गया, जिसके एक कमरे में वो औरत और शहजादी फर्श पर मौजूद थे। औरत ने एक और मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा। फौरन ही एक जिन नमूदार हुआ, जिनके 8 हाथ और 4 पांव थे। क्या हुक्म है मेरे आका? उस जिन ने पूछा। मकान के बाहर पहरा दो, उस औरत ने मर्दाना आवाज में कहा। कोई भी इंसान इधर आए तो उसे मौत के घाट उतार देना। जिन ने सर झुकाया और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद उस औरत ने शहजादी को उठाकर पलंग पर लटाया और पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। शहजादी को होश आ गया। उसने खुद को एक अजनबी मकान में पाया तो बहुत हैरान हुई। मैं कहाँ हूँ? शहजादा कहाँ है? उस औरत ने हंसकर कहा, अहमक शहजादी, मैं चक्करबाज जादूगर हूँ
اور یہ سارا چکر میں نے تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ میری ہدایات پر جن نے شہزادے کو الجھا لیا اور میں تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لے آیا۔ وہ جن میرا غلام تھا اور اب تک شہزادے کو ہلاک کر چکا ہوگا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میری قید سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے مصنوعی لمبے بال سر سے اتار پھینکے اور زنانہ لباس بھی اتار دیا، جن کے نیچے اس نے مردانہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ شہزادی چکر باز جادوگر کی چالاکی پر بہت حیران ہوئی، مگر اسے شہزادے کی فکر پڑ گئی کہ نہ جانے اسے جن نے ہلاک کر دیا تھا یا وہ زندہ تھا۔ چکر باز جادوگر، تم چاہے کچھ کر لو، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، شہزادی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں یہی سننا چاہتا تھا، چکر باز جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور آج کے بعد تم ایک نئی شکل میں رہو گی جب تک تم شادی پر آمادہ نہیں ہو جاتی۔ آخر تم کسی اور سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے ہی پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہو؟ شہزادی نے روتے ہوئے کہا۔ اس وجہ سے کہ جب ہماری شادی ہوگی تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ خوبصورت اور عیار ہوگی، چکر باز جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دنیا میں ایک میں ہی تو خوبصورت نہیں، شہزادی نے کہا۔ بے شک، جادوگر نے سر ہلا کر کہا، مگر مجھے جادو کے ذریعے علم ہوا ہے کہ پیدا ہونے والا لڑکا پرستان کا بادشاہ بنے گا۔ کیا یہ وجہ معمولی ہے؟ شہزادی کچھ نہ بولی، چپکے روتی رہی۔ چکر باز جادوگر نے کچھ سوچا، پھر ایک منتر پڑھ کر شہزادی پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی ایک سیاہ بلی میں تبدیل ہو گئی۔ جادوگر نے بلی کو گردن سے پکڑ کر اس کے گلے میں ایک رسی باندھی اور رسی کو ایک پلنگ کے پائے سے باندھتا ہوا بولا، اب تم اسی حالت میں رہو گی۔ شہزادے نے تمہیں دیکھ بھی لیا تو پہچان نہ سکے گا اور نہ تم اسے بتا سکو گی کہ تم شہزادی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا اور ہنستے ہوئے ہی کمرے سے نکل گیا۔ بلی شہزادی اس کے جانے کے بعد دردناک آواز میں رونے لگی۔ شہزادہ عادل حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ شہزادی اور وہ عورت کہاں چلی گئی۔ دور دور تک ان کا نام و نشان نہ تھا اور وہ اتنی تیز بھی نہ دوڑ سکتی تھی کہ چند لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی۔ پھر شہزادی کو بھاگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شہزادہ کافی دیر سوچتا رہا کہ وہ دونوں کہاں ہوں گی۔ دفعتاً اسے جنگل کا خیال آیا۔ جنگل وہاں سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ شہزادے نے سوچا، اتنی سی دیر میں وہ جنگل میں کیسے پہنچ گئی ہوں گی؟ بہرحال وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف چل پڑا، مگر چند فرلانگ ہی چلا تھا کہ اس کے راستے میں زمین میں جگہ جگہ دراڑیں پڑنے لگیں۔ یہ دیکھ کر شہزادے نے گھوڑا روک لیا کہ کہیں کسی دراڑ میں گھوڑے سمیت غرق نہ ہو جائے۔ یہ دراڑیں قدرتی بھی ہو سکتی تھیں اور چکر باز جادوگر کے کسی منتر کا نتیجہ بھی، جو ابھی زندہ تھا۔ شہزادے نے کچھ سوچ کر گھوڑے کو ہوا میں اڑنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور جنگل کی سمت اڑنے لگا۔ جلد ہی وہ جنگل کے قریب پہنچ گیا۔ شہزادے نے اسے زمین پر اترنے کا حکم دیا تو گھوڑا زمین پر پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی لمحے جنگل سے بدمست ہاتھیوں کا ایک گروہ نکلا اور شہزادے کے گرد پھیلتا چلا گیا۔ ہاتھی پوری قوت سے چنگھاڑ رہے تھے۔ شہزادہ ذرا بھی نہ گھبرایا۔ اس نے گھوڑے کو فضا میں بلند ہونے کا حکم دیا اور گھوڑا زمین سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ ہاتھی یکدم غائب ہو گئے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ طلسمی ہاتھی تھے اور جادوگر نے ہی انہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا ہوگا۔ یقیناً وہ جنگل میں روپوش ہوگا۔ اوہ، کہیں شہزادی دوبارہ تو اس کی قید میں نہیں پہنچ گئی؟ شہزادے کے دماغ میں سوال ابھرا اور وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو جنگل میں نیچی پرواز کرنے کا حکم دیا اور خود نیچے جھانکنے لگا۔ کچھ ہی دور آنے کے بعد اسے زمین پر جنگل میں ایک مکان دکھائی دیا، جسے ارد گرد کے درختوں کی گھنی شاخوں نے تقریباً چھپا رکھا تھا۔ مکان کے باہر ایک جن کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ 8 اور 4 ٹانگیں تھیں۔ شہزادے نے سوچا، ہو نہ ہو یہ چکر باز جادوگر کا ہی ٹھکانہ ہے۔ اس نے گھوڑے کو مکان کی چھت پر اترنے کا حکم دیا۔ گھوڑا مکان کی چھت پر اترا ہی تھا کہ 8 ہاتھوں والا جن اچھل کر چھت پر چڑھایا۔ شہزادے نے جلدی سے تلوار نکال لی۔ کون ہو تم اور میرے آقا کے مکان پر کیوں اترے ہو؟ جن نے گھرا کر پوچھا۔ مگر تمہارا آقا کون ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ میرا آقا چکر باز جادوگر ہے اور اس کا حکم ہے کہ مکان کے نزدیک جو بھی انسان آئے اسے ہلاک کر ڈالوں، جن نے گھرا کر کہا۔ تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، شہزادے نے کہا۔ میں تم اور تمہارے آقا کی موت بن کر آیا ہوں، سنبھل جاؤ۔
भूल में हो शहजादे, तुम मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकते। जिन ने हंस कर कहा, मेरे 8 हाथ हैं, तो क्या हुआ, तुम चाहे 20 हाथ लगवा लो, मगर तुम्हारी मौत का वक्त आन पहुंचा है, शहजादे ने कहा। इस पर उस जिन ने बाएं जानिब के 4 हाथ शहजादे को पकड़ने के लिए दराज किए। शहजादे ने फौरन तलवार मारी और जिन के 2 हाथ कट गए। वो जोर से चीखा और उसने गजबनाक होकर शहजादे पर सारे हाथों से हमला कर दिया। शहजादे ने घोड़े से छलांग लगाई और दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ। जिन मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। शहजादा पीछे हटने लगा, हत्ता कि वो छत की मुंडेर के करीब जा पहुंचा। जिन ने यकदम शहजादे पर छलांग लगाई और शहजादा दाएं जानिब हट गया। नतीजे में जिन छत से नीचे मुंह के बल जा गिरा। शहजादे ने आगे बढ़कर नीचे झांका। जिन का सर एक दरख्त के मजबूत 2 शाख में फंसा हुआ था और वो चिल्ला रहा था। शहजादे ने कमरबंद से तेज धार खंजर निकाला और उसकी पुश्त का निशाना लेकर फेंक दिया। खंजर जिन की पुश्त में जा लगा और वो बुरी तरह तड़पने लगा। शहजादा जानता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने जिन को तड़पता छोड़ा और अपने घोड़े को लाठी बन जाने का हुक्म दिया। घोड़ा लाठी में तब्दील हुआ तो शहजादा उसे उठाए छत से नीचे मकान के अंदर जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ने लगा। जीने उतरकर शहजादा मकान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा। पहले कमरे में ही उसे शहजादी संदल मिल गई। वो एक पलंग पर बैठी थी और पलंग के सरहाने पाए से एक स्याह बिल्ली बंधी हुई थी। शहजादे को देखकर शहजादी संदल खड़ी हो गई और स्याह बिल्ली बेचैन नजर आने लगी। आओ शहजादे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, शहजादी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे यकीन था कि मेरा बहादुर मंगेतर मुझे आजाद कराने दोबारा यहाँ आएगा, मगर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई और जादूगर कहाँ है? शहजादे ने पूछा। शहजादी बोली, वो औरत जिसकी तुमने जिन से जान बचाई थी, दरअसल चक्करबाज जादूगर खुद था। तुम्हें चक्कर देने के लिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया था। जब तुम जिन से मुकाबले में मसरूफ थे तो वो मुझे बेहोश करके तिलिस्मी गालीचे पर लटाकर यहाँ ले आया और मुझे कैद करके चला गया। जाते हुए वो एक जिन बाहर पहरे पर छोड़ गया। उस जिन को तो मैंने हलाक कर दिया है, शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। बस तो फिर आराम से बैठ जाओ। चक्करबाज जादूगर मुझसे शादी करने के लिए परिस्तान से सामान लेने गया है, कल तक लौटेगा। अगर तुम उसका खात्मा करना चाहते हो तो उसका इंतजार करो, वरना चलते हैं, शहजादी ने कहा। शहजादा बोला, मैं उस खबीस को हलाक किए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बिल्ली का ख्याल रखना, ये बड़ी शरारती बिल्ली है, शहजादी ने कहा। मुमकिन है ये तुम्हें उल्टे सीधे इशारे भी करे। शहजादा मुस्कुराया और शहजादी कमरे से बाहर निकल गई। शहजादी के बाहर जाने के बाद स्याह बिल्ली उछली और शहजादे की गोद में आ बैठी। शहजादा जानवरों से मोहब्बत करता था। उसने प्यार से स्याह बिल्ली की पुश्त पर हाथ फेरा। बिल्ली ने अपना एक पंजा शहजादे की जेब की तरफ बढ़ाया और जेब में पड़े सुलेमानी पत्थर को छू लिया। पत्थर को छूते ही वो बिल्ली शहजादी संदल में बदल गई। ये देखकर शहजादे को हैरत का शदीद झटका लगा। शहजादी ने जल्दी से उसके करीब बैठते हुए कहा, शहजादे, मैं ही असली शहजादी हूँ। वो शहजादी जो मेरी हमशक्ल बनी हुई है, असल में वो चक्करबाज जादूगर है। उसने मुझे जादू के जरिए बिल्ली बना डाला ताकि तुम मुझे पहचान ना सको। अब यकीनन वो तुम्हारे लिए जहर आलूद खाना लाएगा। शहजादा चक्करबाज जादूगर की चालाकी पर हैरान भी हुआ और गजबनाक भी। इतने में बाहर कदमों की आहट उभरी। शहजादी संदल जल्दी से पलंग के नीचे छुप गई। उसके आगे शहजादे की टांगें लटकी हुई थीं, इसलिए बाहर से आने वाला उसे नहीं देख सकता था। एक लम्हा बाद नकली शहजादी यानी चक्करबाज जादूगर खाने का तश्त उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने खाना शहजादे के सामने रख दिया। तुम भी खाओ, शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। मैं खा चुकी हूँ, नकली शहजादी ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। अब मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि शहजादे ने लपक कर उसकी गर्दन दबोच ली। जाते कहाँ हो चक्करबाज जादूगर, शहजादा गुर्राया। ये तुम्हारी आखिरी मक्कारी थी शहजादी, सामने आओ। और असल शहजादी पलंग के नीचे से निकलकर सामने आ गई। उसे असली हालत में देखकर चक्करबाज जादूगर परेशान हो गया। शहजादे ने उसके सर के मसनूई बाल नोचते हुए कहा, देखा असली और नकली में कितना फर्क होता है। अब कहो तुम्हें कैसी मौत मारूं? चक्करबाज जादूगर ने शहजादे की गिरफ्त से
اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ دفتن اس نے دونوں کوہنیاں شہزادے کے پیٹ میں رسید کر دیں۔ تکلیف کی شدت سے شہزادے کی اس کی گردن پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ چکر باز جادوگر نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن آزاد کرائی اور دروازے کی طرف دوڑا، مگر شہزادی نے فوراً اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ وہ اس کے پاؤں سے الجھ کر منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ وہ اسے گالیاں بکنے لگا۔ شہزادے نے فوراً اس پر چھلانگ لگا دی۔ چکر باز جادوگر نے کروٹ بدلی اور شہزادہ اس کے پہلو میں جا گرا۔ چکر باز جادوگر نے فوراً شہزادے کی کمر میں گھونسا جمایا اور اٹھ کر باہر کو دوڑا۔ شہزادی نے ایک بار پھر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر چکر باز جادوگر نے اس پر پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی پتھر کے بت میں تبدیل ہو گئی اور جادوگر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ شہزادہ اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا۔ قریب جا کر اس نے پوری قوت سے دروازے میں ٹکر ماری۔ دروازہ ٹوٹ گیا۔ جادوگر مکان کے دروازے سے نکل رہا تھا۔ شہزادہ اس کے پیچھے دوڑا۔ جو ہی وہ قریب پہنچا، باہر سے جادوگر نے دروازہ بند کر دیا اور شہزادے کو رکنا پڑا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس کے سر کی زوردار ٹکر نے دروازے کو توڑ ڈالا۔ وہ باہر نکلا تو ایک جانب دوڑتا ہوا چکر باز جادوگر نظر آیا۔ شہزادہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ کسی قیمت پر اسے زندہ بچ کر نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج جادوگر فرار ہو گیا تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے اس نے چکر باز جادوگر کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ چکر باز جادوگر نے دوڑتے دوڑتے ایک منتر پڑھ کر شہزادے کی جانب پھونکا۔ فوراً ہی اس کے منہ سے آگ کے شعلوں کا ایک بادل سا خارج ہوا اور شہزادے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل نے راستے میں آنے والے درخت جلا دیے اور شہزادے تک جا پہنچا، مگر شہزادے سے ٹکراتے ہی وہ پانی بن گیا اور شہزادے کا لباس بھیگ گیا۔ شہزادہ بھیگے ہوئے لباس کے ساتھ جادوگر کی طرف دوڑتا رہا۔ آخر جنگل سے باہر اس نے جادوگر کو جا لیا، مگر جادوگر نے مڑ کر اس کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ شہزادے نے اپنا چہرہ بچایا اور جواباً چکر باز جادوگر کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ رسید کر دیا۔ وہ اچھل کر زمین پر گرا اور شہزادے نے تلوار نکال لی۔ چکر باز جادوگر نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شہزادے کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ساخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ چکر باز کے بچے، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ یہ تمہاری موت کا آخری دن ہے۔ شہزادہ ہنس کر بولا، شہزادے مجھے معاف کر دو اور شہزادی کو لے جاؤ۔ چکر باز جادوگر نے موت کے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ شہزادے نے کہا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ مجھ سے معافی نہیں مانگو گے۔ وقت وقت کی بات ہے، میں نے کئی چکر بازیاں کی، مگر کوئی غیبی قوت تمہاری مددگار ہے کہ ہر بار تم میرے چکر سے بچ نکلے، چنانچہ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ چکر باز جادوگر نے کہا، تم نے آج تک شکست نہیں کھائی، آج کس منہ سے اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہو؟ بزدل، شہزادے نے اسے تانا دیا، شاید موت کو سر پر دیکھ کر تم ساری تراریاں بھول گئے ہو۔ یہی وجہ ہے شہزادے، مگر اب میری جان چھوڑو اور شہزادی کی فکر کرو۔ اسے تو میں ٹھیک کر ہی لوں گا، تم نے اسے پتھر بنایا ہے اور میں سلیمانی پتھر سے دوبارہ انسان بنا لوں گا، مگر تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ کیا پتا یہ تمہاری کوئی مکاری ہو؟ شہزادے نے ہنس کر کہا، شہزادے مجھے ہلاک کرنے سے پہلے سن لو۔ چکر باز جادوگر نے پینترا بدل کر کہا، وہ مکان طلسمی ہے اور میرے مرتے ہی گر پڑے گا۔ مکان گرے گا تو شہزادی کا بت بھی ٹوٹ جائے گا اور تم اسے دوبارہ زندہ نہ کر سکو گے۔ یہ سن کر شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو چکر باز جادوگر کی آنکھوں میں امید کی چمک پیدا ہو گئی کہ شاید شہزادی کی خاطر شہزادہ اسے زندہ چھوڑ دے گا، مگر شہزادے نے بول کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ چکر باز جادوگر، میں اب تمہارے چکروں کو سمجھنے لگا ہوں۔ شہزادی فنا ہوتی ہے تو ہونے دو، مگر تمہیں ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادے کا جواب سنتے ہی چکر باز جادوگر نے یکدم ہاتھ بڑھا کر شہزادے کی ٹانگ پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے کھینچ لی۔ شہزادہ پشت کے بل گرا اور چکر باز جادوگر نے کھڑے ہو کر قریبی جھاڑیوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ شہزادہ بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تیزی سے جادوگر پر جست کی۔ دونوں جھاڑیوں میں آ گرے۔ جادوگر شہزادے کے نیچے دب گیا۔ شہزادے نے فوراً تلوار کی نوک اس کی ایک آنکھ میں گھونپ دی۔ جادوگر بھیانک آواز میں چیخا اور تڑپنے لگا۔ شہزادے نے اسی پر بس نہ کی بلکہ اس کی دوسری آنکھ بھی چھید دی اور چکر باز جادوگر دونوں آنکھوں جیسی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔
وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ اب چیختے ہو شیطان کے بچے؟ شہزادہ ہنس کر بولا۔ اگر تمہیں اپنے انجام کی ذرا بھی فکر ہوتی تو شیطان بننے کی بجائے انسان بن کر زندگی گزارتے۔ یہ تو تمہارے اعمال کی دنیاوی سزا ہے۔ اگلی دنیا میں جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہاں تم قیامت تک جلتے رہو گے۔ شہزادے، خدا کے واسطے اب تو میری جان بخشی کر دو، اب تو میں ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گیا ہوں۔ چکر باز جادوگر نے گڑ گڑا کر کہا، تمہیں اگر اب بھی مجھ سے خطرہ ہے تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ آئندہ تم سے ٹکر نہ لوں گا۔ آئندہ تم ٹکر لے بھی نہ سکو گے، بدبخت۔ شہزادے نے غرا کر کہا، میں تمہیں خدا کے نام پر زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ آئندہ زندگی نیکی اور پرہیزگاری میں گزارنا، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ بہت بہتر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری نصیحت پر عمل کروں گا۔ چکر باز جادوگر نے کہا۔ شہزادہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ جنگل میں داخل ہو کر جادوگر کے مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ مکان میں داخل ہوا تو شہزادی سندل پتھر کا بت بنی اسی کمرے میں کھڑی تھی۔ شہزادے نے جیب سے سلیمانی پتھر نکال کر اس کے ساتھ لگایا اور شہزادی دوبارہ زندہ انسان بن گئی۔ کیا وہ مارا گیا؟ شہزادی نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، مگر میں نے اسے دونوں آنکھوں سے اندھا کر کے چھوڑ دیا، اب وہ کسی قابل نہیں رہا۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، اوہ، یہ تم نے بڑی غلطی کی ہے شہزادے۔ شہزادی سندل ہاتھ ملتی ہوئی بولی، کم از کم اس کی زبان تو کاٹ دیتے، وہ اب بھی جادو کر کے ہمارا راستہ روک سکتا ہے۔ واقعی یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا، شہزادے نے چونک کر کہا۔ بہرحال تم بے فکر رہو، میں اس کے ہر جادو کو ناکام بنا دوں گا۔ آؤ اب چلتے ہیں۔ شہزادے نے لاٹھی کو گھوڑا بننے کا حکم دیا اور لاٹھی ہوائی گھوڑے میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں باہر آئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہ شہزادہ گھوڑے کو اڑنے کا حکم دیتا، فضا میں ایک بہت بڑا پنجہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، پنجہ شہزادی پر آ پڑا اور اسے اٹھا کر ایک سمت اڑنے لگا۔ شہزادے کے وہاں سے جانے کے بعد چند لمحوں بعد چکر باز جادوگر نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھا اور زمین پر ہاتھ مارا۔ فوراً ہی ایک جن نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے ادب سے پوچھا۔ اندھے جادوگر نے کہا، میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ جن نے ہاتھ بڑھا کر جادوگر کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور جادوگر کی اندھی زخمی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں۔ اب وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ چکر باز جادوگر نے جن سے کہا، فوراً جنگل میں جاؤ اور پنجہ بن کر شہزادی سندل کو اٹھا لاؤ، جلدی کرو۔ جن فوراً پنجہ بن کر جنگل کی طرف اڑتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد چکر باز جادوگر نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے سامنے ایک سینکڑوں فٹ گہرا کنواں بن گیا۔ اتنے میں وہی پنجہ شہزادی کو اٹھائے واپس آتا دکھائی دیا۔ چکر باز جادوگر نے پنجے کو حکم دیا، شہزادی کو کنویں میں اتار دو، فی الحال یہ یہیں قید رہے گی۔ پنجہ شہزادی کو پکڑے کنویں میں اترتا چلا گیا۔ شہزادی بے ہوش تھی۔ پنجے نے شہزادی کو تہ میں چھوڑا اور باہر نکل کر جادوگر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مجھے پرستان لے چلو، چکر باز جادوگر نے اسے حکم دیا۔ جن نے چکر باز جادوگر کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا اور فضا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگا۔ اسی لمحے شہزادہ ہوائی گھوڑے پر سوار جنگل سے برآمد ہوا۔ اس نے چکر باز جادوگر کو جن کے کندھوں پر سوار دیکھا تو وہ سمجھ گیا وہ فرار ہونے کے چکر میں ہے، مگر اسے حیرت ہوئی کہ شہزادی کہاں ہے جسے پنجہ اٹھا لایا تھا۔ جہاں سے اس نے جن کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا تھا، وہاں ایک کنواں دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ شاید شہزادی اس کنویں میں ہو، مگر اس سے پہلے جادوگر سے نپٹنا ضروری تھا جس کی آنکھیں سلامت دکھائی دے رہی تھیں۔ شہزادے نے گھوڑے کو جن کی طرف اڑنے اور اس کے قریب پہنچنے کا حکم دیا۔ فوراً ہی گھوڑا فضا میں بلند ہو کر جن کے پیچھے اڑنے لگا۔ چکر باز جادوگر نے مڑ کر دیکھا اور اپنے تعاقب میں شہزادے کو آتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ ذرا تیز چلو، شہزادہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے، اس نے جن سے کہا۔ جن نے رفتار بڑھا دی۔ اس پر شہزادے نے بھی اپنے پراسرار گھوڑے کو تیز ہو جانے کا حکم دیا اور ایک بار پھر گھوڑے اور جن کا درمیانی فاصلہ گھٹنے لگا۔ چکر باز جادوگر، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، شہزادے نے اسے للکارا۔ پہلے تو میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، مگر اب زندہ نہیں چھوڑوں گا اور جہنم تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ شہزادے، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پرستان جا رہا ہوں، وہاں میرے دوست دیو تمہارا کچومر نکالنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تمہاری دھمکیوں سے نہ میں پہلے خوف زدہ تھا، نہ اب ڈروں گا۔ بھگوڑے،
शहजादे ने हंस कर कहा, बेहतर है कि रुक जाओ और मुझे शहजादी का पता बता दो। अब तुम शहजादी की क़यामत तक शक्ल ना देख सकोगे। शहजादे, चक्करबाज जादूगर गुर्राया, वो 300 गज गहरे कुएं की तह में है, जहां से उसे निकालना तुम्हारे बस से बाहर है। उसे तो मैं किसी न किसी तरह निकाल ही लूंगा, मगर पहले तुम्हारा किस्सा तमाम करूंगा। खबीस के बच्चे, शहजादे ने दांत पीस कर कहा। उसका घोड़ा जिन के पास पहुंच चुका था। शहजादे ने हाथ बढ़ाकर जिन के पांव पर वार किया। जिन चीखता हुआ पलटा और जादूगर उसके कंधों से फिसलकर जमीन की तरफ गिरता चला गया। शहजादे ने घोड़े की बागें खींची और घोड़ा फिजा में रुक गया। जख्मी पांव वाला जिन धाड़ता हुआ शहजादे की तरफ लपका और उसने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादे ने तेजी से खुद को बचाते हुए तलवार जिन के पेट में घोंप दी। जिन अजियतनाक अंदाज में चीखा और जमीन पर गिरता चला गया। शहजादे ने घोड़े को वहां उतरने का हुक्म दिया जहां जादूगर गिरा था। चंद लम्हों बाद घोड़ा जमीन पर जादूगर के करीब उतरा। जमीन पर गिरने से जादूगर की दोनों टांगें टूट गई थीं और उस पर नीम बेहोशी तारी थी। आहट सुनकर उसने संभलने की कोशिश की, मगर शहजादा उतरकर उसके सर पर पहुंच गया था। चक्करबाज ने जल्दी से कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर शहजादे ने उसे मोहलत न दी और तलवार उसके सर पर दे मारी। चक्करबाज का सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और भेजा बाहर निकल आया। वो जानकनी के आलम में तड़पने लगा तो शहजादे ने एक और वार किया और उसका कटा हुआ सर तन से जुदा कर डाला। चक्करबाज जादूगर को आखिरी हिचकी लेने की भी मोहलत ना मिली और वो जहन्नुम वासल हो गया। चक्करबाज जादूगर का खात्मा करके शहजादा घोड़े पर सवार हुआ। उस तरफ चलो जिधर शहजादी कुएं में बंद है। शहजादे ने घोड़े को हुक्म दिया और घोड़ा फिजा में बुलंद होकर वापस दौड़ने लगा। चंद मिनट बाद वो जंगल के करीब उस मकाम पर पहुंच गया जहां पहले कुआं था, मगर अब कुआं गायब था और शहजादी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। शायद कुआं तिलिस्मी था जो जादूगर के हलाक होते ही गायब हो गया था। शहजादा जमीन पर पहुंचकर घोड़े से उतरा और शहजादी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों बाद शहजादी को होश आया और वो खुद को शहजादे के सामने देखकर हैरान हुई। शहजादे, मैंने कहा था ना कि जादूगर को तुमने जिंदा छोड़कर गलती की है। शहजादे ने हंसकर कहा, मगर अब मैंने उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में पहुंचा दिया है। खुदा का शुक्र है कि वो मूजी मारा गया। शहजादी ने खुश होकर कहा, अच्छा अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास छोड़ाऊं। वो तुम्हारी जुदाई में बहुत परेशान होंगे। फिर मैं बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। शहजादे ने कहा और शहजादी ने शर्मा कर सर झुका लिया। शहजादे ने उसे अपने पीछे हवाई घोड़े पर बिठाया और घोड़े को यमन की तरफ उड़ने का हुक्म दिया। घोड़ा फिजा में बुलंद होकर यमन की तरफ उड़ने लगा, मगर अब उन्हें ना चक्करबाज जादूगर के किसी चक्कर का खतरा था और ना कोई और खतरा। दोनों सफर करते हुए शादी के बाद के मंसूबे बनाते रहे, हत्ता कि हवाई घोड़ा यमन पहुंच गया। शहजादे के हुक्म पर वो शाही महल में उतरा। शहजादी को देखकर वहां मौजूद कनीजें, गुलाम खुशी के नारे लगाने लगे। उनका शोर सुनकर बादशाह और मलका भी बाहर आ गए। शहजादी घोड़े से उतरी और दौड़कर उनसे लिपट गई। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शहजादे ने भी आगे बढ़कर मलका और बादशाह को सलाम किया। उन्होंने दुआएं दी और जब शहजादी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बहादुर दामाद ने उसे जादूगर की कैद से रिहाई दिलवाई, तो वो शहजादे का शुक्रिया अदा करने लगे।